السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے. نئے آنے والے ویور سے گزارش کروں گی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے. آئیے چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف. ہیئر وی گو. مجھے زیادہ نہیں معلوم سر، اس نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا. تو پھر تمہیں کتنا معلوم ہے؟ وہ سرد لہجے میں بولا. اس کی سانسیں سینے میں اٹک گئیں. اس کی آنکھوں میں دیکھتے بس اتنا کہ لیڈی باس بیسٹ کی بلائنڈ بیوٹی کو لے گئی ہے یہاں سے. تھوک نکلتے ہوئے اس نے بتایا. سامنے چیئر پر ٹانگ چڑھائے بیٹھے وجود نے سر ہلایا. کب؟ اس کی آنکھیں معنی خیزی سے مسکرائیں. جی جب سے بیسٹ غائب ہونے کے بعد وہ اسے یہاں سے لے کر گئی. سال ہونے کو آیا ہے. اس کا کوئی اتا پتہ نہیں معلوم کسی کو. کئی گینگ اس کا معلوم کر چکے ہیں بیسٹ کے بچے کو ختم کرنے کے لیے، پر نہیں ملا کوئی بھی. بتاتے ہوئے اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے جبکہ سامنے بیٹھا وہ وجود خاموشی سے اسے سن رہا تھا. البتہ اس کے مضبوط ہاتھ میں دبا سگار گھنی مونچھوں تلے انابی لبوں سے سفر کر کے واپس ٹیبل پر جاتا جہاں رکھے سٹون سے اس کی انگلیاں کھیل رہی تھیں. کیوں ڈھونڈنا چاہتے تھے بیسٹ کے بچے کو؟ حالانکہ بیسٹ تو رہا نہیں تھا. پھر تیسرا سوال. وہ انتہائی گھبرایا ہوا تھا. کیوں اس نے اسے اچانک سے کڈنیپ کیا تھا اور اسی کے آفس لایا تھا؟ کس وجہ سے؟ وہ بیسٹ کی بابت یوں دلچسپی سے جان رہا تھا جیسے کوئی گہرا تعلق ہو. وہ بیسٹ ختم ہو گیا تو انہیں لگا اس کی جگہ اس کا بیٹا نہ لے لے بڑا ہو کر، اسی لیے اس کی نسل کو ختم کرنا چاہتے تھے. پر لیڈی باس نے اسے غائب کر دیا. مل ہی نہیں رہی. اس نے پھر حلق کرتے بتایا. انٹرسٹنگ. وہ ہنسا. اس آدمی کی نظریں پل کو اس پر تھمی. جب اس کی نظریں اس کی طرف اٹھی تو وہ بکھلا سا گیا. اور تم؟ اس کی طرف پھر سے اشارہ کیا. رفیق کا خوف سے چہرہ سفید پڑ گیا. آخر اب اس کا کیا ذکر؟ وہ اسے کڈنیپ کر کے یہاں لایا تھا اور جو پوچھا موت کے ڈر سے اس نے سب بتا دیا تھا. اب کیا بتائے خود کے بارے میں کہ اسے اس سے موت کی بو آ رہی ہے؟ میں کیا سر؟ اس کے لبوں میں دبا سگار دیکھتے ہوئے اس نے الجھ کر پوچھا. تم کیوں انٹرسٹڈ ہو بیسٹ کی بیوی کو ڈھونڈنے میں؟ یک بیک اس کا لہجہ کچھ سرد ہوا. آنکھوں میں عجیب سی چمک جاگی تھی جو نہ انسان کی تھی نہ حیوان کی. یہ کون تھا اور یوں اس کے پیچھے اچانک پڑا تھا؟ سوچ کر اس کی ٹانگیں کانپنے لگی جبکہ وہ سامنے والا وجود اس پر ایک نظر ڈالتا سگار لبوں میں دبائے اس کے گرے کلر کا کوٹ بٹن بند کرتے اسے دیکھا. بتایا نہیں. بھاری مگر سحر انگیز سی آواز تھی پر اس پر ایسا پر اسرار سے احساس تھا کہ رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے جبکہ وہ کافی ریلیکس موڈ میں بات کر رہا تھا. آپ کون ہیں؟ آخری کار اس نے ہمت کر کے اسے پوچھ ہی لیا سوال. سامنے والے وجود نے توجہ نہیں دی جیسے کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو. خاموشی رضا ہوتی ہے. اب میں تمہاری خاموشی کو کون سا مطلب آخذ کروں رفیق بلوچ؟ موت کی یا خوف کی؟ وہ چند لمحے بعد بولا اور اسے بکھلا گیا. میں پیسوں پر کام کرتا ہوں سر. مجھے سرور کے گینگ نے بیسٹ کی معلومات حاصل کرنے کے لیے کہا ہے اور اس دوران ہی مجھے یہ معلوم ہوا اس کی بیوی غائب ہے جبکہ بیسٹ کا سب کو معلوم ہے وہ ایک کام سے آؤٹ آف کنٹری ہے. پر اس کی اتنی لمبی غیر حاضری پر سب کو شک ہو گیا کہ اسرائیل سے جنگ میں بیسٹ نہیں رہا. لڑکھڑائی زبان میں کہنے لگا. سامنے والے نے سنایا تو نہیں پر اس کی سرد آنکھیں فائل کے صفحات پر گھوم رہی تھی. اس کے وہم سا ہوا جیسے اس نے نہ سنا ہو. تمہیں کیا لگتا ہے بیسٹ ہے یا نہیں؟ اس نے بولتے اس کی فائل کو رکھتے دوسری کال نکال لی. مجھے لگتا ہے مر گیا ہے کیونکہ اتنی غیر حاضری وہ بھی پاکستان سے اس کی ناممکن سی بات ہے. وہ ہنستا ہوا بولا. اسے فائل سے نظریں ہٹا کر اس کے مسکراتے چہرے پر ڈالی. بہت خوب. وہ ہنسا اور ایک ہاتھ جیب میں پھنسائے دوسرے سے سگار دبائے وہ چلتا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا جبکہ بہت خوب سنتے وہ ساکت سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا. مجھے پسند آئے تم، اس نے کہتے ہوئے جیب میں پھنسایا ہاتھ نکالا اور اس کی ویران آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکرایا جبکہ رفیق بلوچ کو اپنی گردن پر گھومتی ہوئی چبھن محسوس ہوئی اور پھر کندھے پر اسے کچھ صاف کرتے ہوئے واپس جیب میں رکھا. اسی لیے سکون سے رخصت کر رہا ہوں. وہ مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا جبکہ لمحے کے وقفے بعد جب اس نے ہینڈل پر ہاتھ رکھا تبھی دھڑام سے وہ وجود منہ کے بل نیچے گرا اور اس سے پہلے ہی خون کے فوارے دور دور تک پھیلے تھے اور اب وہ وجود پھڑپڑاتا آخری سانسیں چھوڑ رہا تھا. رات کی سیاہ گہری تاریکی میں وہ لمبا چوڑا وجود پارکنگ ایریا میں آیا اور وہاں کھڑی گاڑی کا ڈور کھولتے اندر بیٹھا. لبوں میں سگار کے گہرے کش لیتا وہاں سے نکلتا چلا گیا. once again
मैं अपने रेस्टोरेंट का नाम महरूमा जूलियट रखने का सोच रहा हूँ। वो ट्रे पकड़े कान से लगे मोबाइल में दूसरी तरफ अपने दोस्त से कह रहा था, है तो पागल हो गया है क्या? पहले जूलियट खोला, अब महरूमा जूलियट। पागल ना हो, मरेगा। बल्कि वहां के लोग पत्थर मार कर वहां से निकालेंगे, क्योंकि इनके दिल में इनके लिए काफी इज्जत है। वो इन्हें मरे हुए समझते नहीं। इसका दोस्त समझाने लगा। रोमियो ने मुंह बना लिया। तो मैं क्या करूं? इज्जत दफा करें। मेरा मासूम दिल टूट गया है। साल पूरे इस जूलियट के पीछे रहा, इसका छोटे से छोटा काम करता कि वो समझे इसके लिए मेरे से बेहतर पार्टनर कोई नहीं। आखिर अल्फाज मेरा सीना चीर दिया। वो मुंह बनाकर बोलता जो सर्व कर रहा था टेबल्स पर। क्या कहा तुम्हारी इस खतरनाक जूलियट ने? दूसरी तरफ सवाल आया। रोमियो का दिल सिसक उठा। मत पूछ, आंसू पोंछता हुआ बोला, हालांकि इसकी आंखों में शरारत भरी पड़ी थी। आंसुओं का दूर दूर तक इससे वास्ता नहीं था। ओके, जैसे तेरी मर्जी। इसका दोस्त सर हिला गया, जिस पर रोमियो ने मोबाइल को घूरा। लानत तेरी दोस्ती पर बेगैरत, तुझसे यही उम्मीद थी। जल्दी पूछ फोर्स करके मुझे, वरना मुझे तुझे सदमे में भेज दूंगा। वो एक ट्रे काउंटर पर रखकर दूसरी तरफ उठाता हुआ बोला। दूसरी तरफ कहका गूंज उठा। अच्छा चल ना, बता क्या हुआ? इसने कहा। वो इस खड़ूस एसएसपी से प्यार करती है। अल्लाह पूछे इस एसएसपी को जिसने मेरी जूलियट को हड़प लिया। वो सिसक उठा, टेबल पर रखी ट्रे रख कर बैठा। सामने वाला बैठा बंदा इसे देखता ट्रे से जूस उठाकर पीने लगा। मेरा बस चले तो एसएसपी के मुंह से 17 चलगोजे 60 डाल के 7 दिन इस चॉकलेट ना दो। मनहूस जब पैदा हुआ होगा तो शैतान की बरसी होगी। वो अपने जले दिल की भड़ास इस पर निकाल रहा था। दूसरी तरफ इसका दोस्त कहके लगा रहा था, जिससे चिढ़कर इसने कॉल डिस्कनेक्ट करते मोबाइल टेबल पर पटका और जेब से चॉकलेट निकालकर रैपर से आजाद करवाता खाने लगा। हो गया या अभी बाकी है? ग्लास रखते इसने पूछा। रोमियो चौंका सीधा हुआ, आंखें फैली और आहिस्ता से सदमे में गर्दन घुमाई। पहली फुर्सत पे यही आया। खुद मस्करे बड़ी मुस्कुराहट से बोला और रोमियो को सदमा था। वो इस तक पहुंचा कैसे? भाई साहब को चाय पेश की जाए। वो होश में आता मुस्कुरा कर उठा। इसकी मुस्कुराहट उठने के अंदाज के साथ ही वो भी उठ खड़ा हुआ। रोमियो कभी इसे देखता तो कभी सामने बैरूनी डोर को। इसके सामने से गुजरता भी मौत बराबर था। कुछ ना समझने से सर गुजाया। चाय मैं बिल्कुल नहीं पीता। जेब में हाथ फंसाकर वो मुस्कुराता हुआ बोला और चलता रोमियो के सामने खड़ा हो गया। फकत चलकोजा। इसने जेब से चिट निकाल कर पड़ी और रोमियो को आज वाकई ही सदमा लगा था। बहुत खूब, काफी पसंद है तुम्हें चलगोजे। अब ऐसी भी कोई बात नहीं, चलगोजियां भी पसंद कर लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इसने मुंह बनाकर कहा और ना आओ देखा ना ताओ, सीधा दौड़ लगानी चाहिए। पर इसका भारी मजबूत हाथ घूमता हुआ इसके गर्दन में और वो फड़फड़ा उठा। तुम्हें बहुत शौक है लोगों को किडनैप करने का। क्यों भूल गए शहजादे के हम किडनैप करके सीधा ऊपर की टिकट मुफ्त देते हैं? वो हंसता हुआ बोला, जबकि रोमियो की सांसें इसकी गर्दन में अटकी हुई थी। लोग हैरत से इन्हें देख रहे थे, बल्कि नजरें सबकी इस खूबसूरत शहजादे पर टिकी थी, जिसकी बुरी खूबसूरत आंखें मुतबस्सम सी रोमियो पर टिकी थी। छोड़ दे सबके बाप, मैं बता रहा हूँ सब कुछ। इसने सुर्ख चेहरे के साथ दोनों हाथ जोड़कर जागी। तभी सामने खड़ा आदमी बड़ा सा सुर्ख कपड़े से ढका थाल उठाकर रोमियो के सामने आया, जो अपनी गर्दन से ला रहा था। थाल को देखते इसकी आंखें चमक उठी। हैं, पार्सल लाए हो मेरे लिए? इसकी आंखें चमकती हुई थाल पर गईं और झपटा हुआ कपड़ा उठाकर देखने लगा। जहां इसने सिगार से गहरा कश लिया, वहीं इतने बड़े थाल पर एक इकलौता चलगोजा देकर वो सदमे में था। सर, वेटर ने पास आधे से मुतवज्जो करना चाहा। दफा हो जाओ, आज मैं सच में सदमे में हूँ। इसने कहते चुटकी में चलगोजे को बड़े एहतराम से उठाते फिजा में बुलंद किया अपनी आंखों के सामने। चारों तरफ लोगों के कहके गूंज उठे, जिन्हें बड़े सदमे से रोमियो ने देखा था। देख जूलियट, तेरे इश्क में आज लोग मुझ पर हंस रहे हैं। वो नम आंखें पोंछते लगा। सिगार अपने बंदे के हवाले करते इसने आसीनें फोल्ड की और अचानक ही रोमियो कंधे पर हाथ रखा और उछलकर मुड़ा। मुड़ते ही घूमता हुआ भारी हाथ का मुक्का इसे होश उड़ा गया। ओए कमीनो, पुलिस को कॉल करो, गुंडा घुसा आया है शराफत की दुकान में। वो उर्दू में बोलता चीखा, पर ना सामने वाले का हाथ रुका और ना ही इसकी बात को समझ आई। यूनान के इस खूबसूरत शहर एथेन की एक खूबसूरत सुबह थी, जहां वो बेड पर मुंह के बल पड़ी और साथ ही 4 माह का बेटा इस तरह ही साथ मुंह के बल पड़ा मजे की नींद ले रहा था, क्योंकि सारी रात तो अपनी माँ का सर खाता था। ये सुबह का वक्त होता था जहां इसे नींद आती थी। खिड़कियों से पर्दे उड़ने लगे थे। मध्यम सी रूम में दाखिल होती खनक पैदा कर चुकी थी। आप ही फेरी रूम में दाखिल होते ने झंझोड़ती हुई खिड़कियां बंद करती पास पड़े बेबी पर छोटा सा ब्लैंकेट ठीक किया, पर हमेशा की तरह वो टांग मारकर अपनी पीठ से हटा चुका था। बगैर लम्हा लिए, बल्कि मुंह बेड में छुपाए पीठ ऊपर को उठाए सो रहा था। फेरी इसके अंदाज को हंसी देखती हंस पड़ी। फितना कहीं का।
اس کی بری آنکھیں، برے بال، سرخ میدے جیسی رنگت اسے ایک جن کی شکل دے رہی تھی کہ فیری تو اس چھوٹے سے فتنے کی چیخوں سے پناہ مانگتی تھی۔ جب اسے احساس ہوتا کہ 2-3 چیخوں پر ماما پاس نہیں، اس کی آواز آسمان کو چھوتی کہ لوگ پاس والے فلیٹ سے ڈسٹرب ہو جاتے۔ وہ کافی ہوشیار تھا، کہا جاتا تھا ایک چلاک بچہ تو غلط نہ ہوتا۔ سیکنڈ میں سمجھ جاتا تھا ماما بھی پاس نہیں ہے، اسی لیے اسے گلا پھاڑ کر چیختے زبردستی پاس بلانا پڑتا تھا۔ اور جب حورو لین اسے گود میں اٹھاتی تو تب وہ فخر سے مسکراتا اپنی ماما کے چہرے کو دیکھ کر سکون میں سو جاتا تھا۔ یہ الگ بات تھی، رات کو خود نہیں سوتا، نہ ہی اپنی ماں کو سونے دیتا تھا۔ ابھی اسے محض 4 ماہ کا ہونے پر وہ اپنا ایٹیٹیوڈ بنا لیا تھا۔ نیسی تو صدقے لیتی تھی، وہ بالکل اپنی نانی پر گیا ہے، ایک آنے کا فرق نہیں تھا۔ البتہ فیری اور حور کی ناک میں دم کیا ہوا تھا۔ آپ بھی اٹھے نا۔ فیری واپس اس کے پاس آئی اور ان کے بالوں کو چہرے سے ہٹا کر آنکھوں پر بندھی سفید پٹی کو دیکھا جو انہوں نے علاج کے بعد کسی کو نہ دیکھتے فوراً باندھی تھی۔ اور یہ آنکھیں دیکھیں گی تو صرف اسے، ورنہ کسی کو نہیں۔ وہ انتظار میں تھی کب وہ آئے گا اور اسے دیکھے گی۔ نیسنی سے کڈنیپ کروا کر سال پہلے یہاں لے کر آئی تھی، بلکہ اس کے ساتھ رومیو بھی تھا جو اس کے بیبی بون اور آنکھوں کے علاج کے بعد ہی اسپین چلا گیا تھا۔ آپی، فیری ضد چھوٹی تیز آواز میں بولی۔ جاگ رہی ہوں گڑیا۔ اس نے سر ہلایا اور کروٹ اپنے فتنے کی طرف لی۔ پاس پڑے فتنے نے مانوس آواز پر ایک آنکھ کھولی، روم میں گھمائی، جلد ہی اسے اپنی ماما کے پاس کھڑی چڑیل نظر آ گئی جو اسے ہمیشہ قبضے میں کیے رکھتی تھی۔ اسے غصہ تھا اس پر، دل کرتا تھا منہ نوچ لے اس کا، پر وہ 4 ماہ کا ہو کر کیا کر سکتا تھا اس آفت کا۔ البتہ گھور تو سکتا تھا، پر اس گھورنے پر پتہ نہیں کیوں انہیں اس پر پیار آ جاتا تھا۔ فٹافٹ چمیاں دے کر اس کا بی پی ہائی کرتی، چمٹ جاتی تھی چڑیلوں کی طرح۔ اور ایک تھی اس کی ماما جس نے کبھی آنکھوں سے پٹی ہٹا کر اسے دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا۔ دل کرتا تھا ابھی ہاتھ بڑھا کر آنکھوں سے پٹی ہٹا لے کہ ماما اسے دیکھے، پر وہ سنتی کہاں تھی اس کی بے چینی۔ پر یہ بھی سوچ لیا تھا اگر اسے نہیں دیکھ رہی اس کی جگہ پہلے کسی اور کو دیکھا تو اس انسان کا اچھا نہیں ہوگا مستقبل، کیونکہ فتنہ ہمیشہ چھوٹا نہیں رہے گا۔ یہ تھی 4 ماہ کے بچے کی سوچ، جو بیچارہ بھی بولنے کے لیے ماما کی ٹرائی کر رہا تھا، پر اس کی فیلنگز انتہائی خطرناک تھی کہ بڑا ہو کر پہلے تو اس قریب والی چڑیل کو ہٹائے گا جو اس کی ماما کو اس کے پاس آنے نہیں دیتی۔ البتہ اس کی نانی، ہائے، اسے دیکھ کر تو اس کے دل پر برف کے فوارے پڑتے تھے، جو اسے زیادہ وقت اس کی ماں کے پاس چھوڑنے کی ہر ممکن کوشش کرتی تھی۔ بس وہ چاہتا تھا اسے کہ اس کی ماں کے بیچ کوئی نہ آئے۔ ابھی وہ 4 ماہ کا ہو کر کافی پوزیسو تھا اپنی ماں کے پیار میں، کسی کو حصے دار نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی ماں صرف اسی کی تھی۔ وہ تو سوچ رہا تھا ذرا سا پاؤں پر کھڑا ہوا پہلے تو ان دونوں عورتوں کو اس کی ماں سے ہٹائے گا پرے، اور پھر صرف اپنی ماں سے اپنے لاڈ اٹھوائے گا۔ اس وقت اسے جتنا غصہ خطرناک جذبات آ رہے تھے، اسے امید تھی بڑا ہو کر انہیں رستے سے ہٹانا اس کے لیے بڑی بات نہیں ہوگی۔ آپ ہی آپ کا ناشتہ ٹھنڈا ہو جائے گا، ماما کہہ کر گئی ہیں، آ کر کھا لیں ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اس نے جاتے ہوئے دھمکی دینی لازمی سمجھی، جس پر فتنے نے گھور کر اس کی پشت کو دیکھا۔ دل کیا پاس والا میز اٹھا کر اسے مارے اور سر پھاڑ دے اس کا، جو اس کی ماں کو دھمکیاں دے کر دے گئی تھی۔ پر ہائے رے قسمت، وہی رونا، ابھی وہ 4 ماہ کا تھا۔ ہاں آ رہی ہوں۔ حورو لین نے خود سے بلینکٹ ہٹاتے جو فتنے نے غور سے دیکھا اور اس کے ارادے سمجھ کر اپنی چھوٹی سی ٹانگ اٹھا کر اس کے اوپر رکھنی چاہی، پر وہ سرک سی گئی۔ اس کو غصہ آیا اپنی ٹانگ پر، دل کیا کاٹ دے، کسی کام کی تھی اس کے لیے۔ تم جاگ رہے ہو؟ حورو لین اپنے بازو پر اس چھوٹے سے ہاتھوں کا لمس محسوس کرتی اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیر کر جو کھلی ہوئی تھی۔ وہ کھلکھلایا، کامیاب جو ہو گیا تھا۔ اس کی کھلکھلاہٹ سن کر حورو لین مسکرا دی۔ تمہیں سونا ہے بیبی؟ جلدی سو جاؤ، شاباش میرا پیارا شہزادہ، سو جاؤ بیبی۔ وہ اس کے چھوٹے سے مٹھیوں سے اپنے بال نکالنے کی کوشش کرتی اٹھنے لگی، پر وہ بالکل چمٹ گیا اس سے کہ حورو لین بوکھلا گئی۔ فتنے، واٹ آر یو ڈوئنگ بیبی؟ وہ لیٹ کر اسے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اپنے بال چھڑوانے لگی تھی، پر وہ الٹا روتا ہوا اس پر سمٹ گیا۔ الے الے میرا بچہ، کیا ہوا میرے شہزادے؟ وہ بکھلا کر فوراً سے خود میں سمٹ کر سیدھی لیٹ گئی اور اسے سینے پر لٹا دیا، جس سے اس فتنے کے منہ پر مسکراہٹ چھا گئی اور اسے سسکتے ہوئے چہرہ اس کے گردن میں چھپا دیا۔ حورو لین ہنستی ہوئی اس کے چھوٹے سے روئی جیسے وجود کو سینے سے لگا کر سمٹ گئی خود میں۔ مجھے پتا تھا، سچی آپی، یہ فتنہ آپ کو نہیں چھوڑے گا، کوئی سمجھے نہ سمجھے، میں جان گئی ہوں اسے، بہت بڑی آفت ہے یہ اتنا تیز ہے ماشاءاللہ، ایک بار عالم آ گیا نا پھر دیکھیے گا بیٹھ کے نیچے بڑا ہوگا۔ فیری ہنستی ہوئی بولی، اللہ جی میرے شہزادے کو آفت نہ بولو، یہ تو میرا فتنہ ہے معصوم سا۔ وہ نے منہ بناتے کہا۔ اس کے چھوٹے چھوٹے رخسار محبت سے چومنے لگی، جس پر وہ آں کرتا سکون حاصل کر رہا تھا، جبکہ اس کی ایک آنکھ فیری پر تھی جو ابھی وہیں کھڑی سے زہر لگ رہی تھی۔ اچھا نہیں بولتی آپ بھی، پلیز ناشتہ کر لیجیے گا۔ اور ٹری ٹیبل پر رکھ کر وہاں سے چلی گئی۔
اسے صرف اب اپنے باپ کا انتظار تھا. جانتی تھی جس طرح اس کی ماں اسے کڈنیپ کر کے آئی تھی چھوڑے گا تو اس کا باپ ہی نہیں. اب پتہ نہیں کیا ہوگا, بس نتیجے کا انتظار میں تھی. ویسے اسے بہت یاد آتی تھی اپنے باپ کی. کئی دن مایوس رہتی تھی پر اپنی ماما سے شکایت نہیں کرتی تھی. شروع میں تو روئی بھی تھی بہت اپنے بابا کے لیے, پر آہستہ آہستہ اپنی ماما کی سوچ سمجھ کر سنبھل گئی. صرف ہورو لین کو خوش رکھنا چاہتی ہیں. اور وہ اپنی ماما کو. مسکان جاب پر گئی تھی, ایک شاپ پر جاب کرتی تھی جو اس نے رومیو نے اوپن کی تھی. وہ تو چلا گیا تھا پر مسکان نے اسے وہ لے لیا تھا. جبکہ ہورو لین گھر میں ہوتی تھی فیری کے ساتھ, وہ شاپنگ کے لیے بھی خود جاتی تھی. وہ اٹھی تو ساتھ اس کے گردن میں وہ بھی ننھا سا روئی جیسا وجود چمٹا ہوا تھا. ہورو لین مسکراتی اٹیچ واش روم میں داخل ہوئی. برش کرتی وہ مسلسل مسکرا رہی تھی کیونکہ اس کے دماغ کے پردوں پر وہ حسین لمحات گزر رہے تھے جبکہ اس کا شہزادہ اسے برش کرتا ہوا اپنے سار میں لے کر. تمہیں معلوم ہے فتنے, تمہارے بابا تم سے زیادہ پوسیسیو ہیں, پتہ نہیں تمہارا کیا ہوگا. وہ ہنسی ہوئی سوچتی منہ تولیے سے صاف کر کے باہر آئے اور بیڈ پر بیٹھ کر ٹیبل سے ناشتہ اٹھا کر کرنے لگی جبکہ وہ ابھی تک اس کے گلے میں چمٹا ہوا تھا. اسے معلوم تھا مسکان سارے کام کر کے گئی ہوگی, اب بس سبزی لانی تھی روز کی طرح. سر چائے لاؤں؟ ملازمہ سے صوفے کی پشت پر سر ٹکائے ماتھے دباتے دیکھتی ہوئی بولی. نہیں. برہان نے آنکھیں کھول کر دیکھا اور مدھم مسکرا کر نفیس میں سر ہلایا. ایسا کرو سر درد کی ٹیبلٹ لا دو, وہ سوچ کر بولا اور فوراً سر ہلا کر چلی گئی. اور وہ کچھ ہی دیر بعد ٹیبلٹ پانی کا گلاس لا دیا جس پر شکریہ کرتا برہان نے تھام لیا. ٹیبلٹ کھانے کے بعد کچھ دیر وہ کچھ صحیح ہوا تو فائل اٹھا کر گود میں رکھتے پھر سے کام کرنے لگا. تبھی موبائل پر اس کی کال آئی. اس نے اٹھا کر دیکھا تو دوست کی تھی. کچھ دیر میں ہائی ہیلو کہنے کے بعد اس نے شکوے سنتا ہوا مسکرایا. اس کا ٹرانسفر واپس کراچی ہوا تھا پر اس کا گھر سنسان تھا. الف نے الگ سے فلیٹ لے لیا تھا جس میں نور العین کے ساتھ رہتا تھا جبکہ خود اس گھر کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا. تبھی اتنے بڑے گھر میں خود کو ملازمہ کی موجودگی میں پڑا رہتا تھا. واپس کراچی میں آنے پر اس کے دوست چھوٹی سی پارٹی دینا چاہتے تھے خوشی پر وہ رضامند نہیں تھا. شورگل تو اسے پہلے ہی پسند نہیں تھا. کافی سنجیدہ بندہ تھا پر اس کی فیری نے آ کر اس کی دنیا میں کھلکھلاہٹیں بھری تھی پر زیادہ دیر تک نہیں. اسے واپس سے اکیلا کیے چلی گئی تھی. اب بس اس کا دل کہہ رہا تھا وہ میسنی حد چڑھ جائے تاکہ اس کا گلا دبا کر اپنے ہاتھوں سے کاٹے. دھوکے باز عورت. اسے کتنا انتظار کیا میسج کا, پوری رات بار بار موبائل کی اسکرین کو دیکھتا رہا پر اس کا جھوٹ جلد ہی معلوم پڑا جب کچھ ہی دن میں معلوم ہوا میسنی ہورو لین اور فیری کے ساتھ فرار ہو چکی ہے. اسے تو یقین ہی نہیں آیا. وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہاں بھاگ گیا اور سوچا تھا کہ مذاق ہوگا پر نہیں, ایک قیامت سچ میں اس کے انتظار میں تھی. اور آج دہشتیں تنہائی اسے کاٹ کر کھاتی تھی. یہ واقعی وہ ظالم لڑکی تھی جسے ایک بار چھوڑ دی جائے تو وہ ناسور دیتی ہے. اس نے موبائل آف کر کے رکھنا چاہا تبھی نظریں اس کے وال پکچر پر گئی. سامنے ہی وہ سینے پر فیری کو لٹائے گہری نیند میں تھی. اسے یاد تھا یہ تصویر صبح ڈیوٹی سے لوٹتے وقت اس نے کھینچی تھی اور چھپا کر سیو کر لی تھی پر اسے نہیں معلوم تھا یہ اس کی تنہائی کا خاص ساتھی بنے گی. اس نے دونوں کی تصویر پر لب رکھے. مسکراتے ہوئے واپس موبائل رکھتے لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہوا. ارادے اس کے اچھے نہیں تھے میسنی کے لیے, بس اس کی ٹیم تھی اس کے پیچھے. ایک بار ذرا معلوم پڑ جائے کہاں ہے وہ, پھر وہ جو حساب لے گا اس میسی کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. سوچ کر مسکراتے ہوئے اس نے سر جھٹکا. ابھی تو صرف عالم کا انتظار تھا وہ آ جائے تو سارا کچھ ٹھیک ہو جاتا. اسے یہ بھی ڈر تھا وہ بندہ کیا حال کرے گا اس میسنی کا جب معلوم پڑے گا اسے کڈنیپ کیا ہے اس کی بیوی کو. وہ کوٹ لاؤنج میں صوفے پر پھینکتا ہوا آسی نے فولڈ کرتا سیدھا سیڑھیوں کی طرف بڑھا جہاں نور العین کا روم تھا. اس کی نظروں کے سامنے صرف اس کی ہیل گھوم رہی تھی جو ایک بونی کو بدل گئی تھی. حالانکہ اس حلیے نے اسے گرمی میں برا حال کیا ہوا تھا. وہ جلد از جلد اپنے روم میں جانا چاہتا تھا پر پہلے اسے اپنا کام کرنا تھا. ہاتھ بڑھا کر اس نے دروازہ دکھیلا جو کھلتا چلا گیا اور قدم اندر رکھے جہاں نظریں شوز ریک ڈھونڈنے لگی تھی اور وہیں ٹھاک کی آواز پر نور العین بکھلا کر اٹھ بیٹھی. داد وہ کون پوچھنے والی تھی پر سامنے کھڑے وجود کو دیکھتے اس کی سانسیں سینے میں ہی اٹک گئیں. اب یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے حیران ہوتے اسے دیکھا اور پھر گھڑی کو جہاں رات کے 2 بج رہے تھے اور اس وقت اس کا یوں اندر روم میں آنا سانسیں لے رہا تھا. وہ تھوک نکلتی اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر خوفزدہ سی ہو گئی. داؤد بغیر اس پر دھیان دیے شوز ریک پہ رکھی ساری ہیلز کو خونخوار ہو کر دیکھنے لگا اور دوسرے ہی لمحے وہ آگے بڑھتا نور العین کو الجھا خوف زدہ چھوڑ کر ساری ہیلز اٹھا کر کھڑکی سے باہر دوسری طرف سڑک پر پھینک دی. یہ کیا آپ نے؟ یہ میری ہیلز آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ وہ حواس باغتا سی بھاگتی کھڑکی کے پاس آئی. داؤد نے ساری ہیلز کھڑکی کے باہر پھینکتے کھڑکی بند کر دی اور جب مڑا ہی تھا سیدھا نظریں اس کے سراپے پر گئی. پنک نائٹی میں کھلے سیاہ بکھرے بال, کچی نیند کی وجہ سے سیاہ بڑی بڑی آنکھوں میں بیک غصہ خوف ہراساں
उलझे तासुरात, वो सुर्ख डोरे पड़े हुए थे, दुपट्टे के बोझ से आजाद सरापा तौबा शिकन था। इसकी नजरें थम सी गई थी इस पर। क्या? नूर को साके देखते इसने सर्द लहजे में पूछा। ये आपने क्या किया? वह हरासा नम आंखों से इसे देखने लगी। क्या किया है? अब रुचकाकर इसने पूछा और कदम इसकी तरफ उठाते इसके लरसते लबों को देखा और वहां से नजरें होती इसकी गर्दन पर आई और वहां से सरकती गई। ये मेरी हील्स क्यों बाहर फेंकी? आपने? अब मैं क्या क्या किया है? वो आंखें मसल कर बोनी जाने क्यों रोना सा आ रहा था। पहली बार शायद वो इससे बोल रहा था, या वो जिस कदर सर्द होकर बोल रहा था इससे। क्या किया है? इसके फिर इसी सवाल पर नूरुलैन ने नजरें खिड़की से हटाकर इसकी तरफ देखा और इसकी आंखों के तासुरा देखते इसकी सांसें तो खुश्क हो गई, बल्कि धड़कनें भी साकित पड़ गई। वो स्पष्ट होती रंगत के साथ मन भर का कदम बढ़ती पीछे हुई। आरिफ ने फिर से कदम इसकी तरफ उठाया। वो बुखलाकर वहां से भागने ही लगी थी कि मजबूत हाथ ने जकड़ के इसे वापस खड़ा किया। जाओ यहाँ से, आपका तो काम हो गया। आंसू टूटकर इसके रुसार पर फिसला। अगर ना जाओ तो? सिगरेट का गहरा कश भरते इसने धुआं सीधा इसके मुंह पर फेंका। वो बुखलाकर बुरी तरह खांसी अपने बचाव में अफादात से नहीं कर पाई थी। मैं चीखूंगी, वो रोती हुई बोली। चीखो, वो लापरवाह होता बोला। मायनी खिलजी के इसके सुर्ख चेहरे को देखता मतबस्सम सा मुस्कुराया। करीब आओ, इसने सर लहजे में तमगाना अंदाज में कहा। वो इसे देखती थूक निकलती दरवाजे को देखने लगी। जाओ, पहले दरवाजा लॉक करके आओ। सिगरेट को बूट से मसलते हुए इसके पास से गुजरता हुआ बेड पर बैठा और दूसरे ही लम्हे नूरुलैन की पहली आंखों में सामने अपने चौड़े और तवाना सीने से शर्ट को अलग करते इसके मुंह पर फेंक दी और वो सांस रोके से बुखलाकर थाम गई। क्यों? वो लरसती टांगों से बमुश्किल खड़ी से देखती बोली। जवाब बिल्कुल सीधा लेटकर बड़ी फुर्सत से इसके सरापे पर बगैर किसी आंच देते तासुर से देख रहा था। नूरुलैन खुद में सिमटती लब दांतों तले बीच कर वहां से भागने की तैयारी करने लगी। घुंडा लोफर, इसने सिसकी दबाई और इसकी शर्ट को मुट्ठियों में दबोचे कदम दरवाजे की सिमत उठाए। वो इसकी पुष्ट पर बिखरे से बालों को देखने लगा था। किससे पूछकर हील पहनती थी? इसके पीछे से आवाज आई और इसे अंदाजा लगाया कि वो गुस्से में था। बड़ा शौक है तुम्हें दाऊद की आंखों में आंखें डालकर बात करने का। आओ यहाँ। अब मैं क्या कर दिया है बताएं तो सही, इसने घुटी आवाज में सिसकी दबाकर पूछा। वो बहुत खौफजदा सी हो रही थी इसके वजूद से। सर्द लहरें उठने लगी, हलक खुश होता कांटे चुभने लगे थे। इसने अपने पैरों पर खड़ा रहना महाल हो गया था। बार बार वो लबर पर जुबान फेरती, अपनी भीगी हथेलियों को इसकी शर्ट पर साफ करती। खामोश इसकी तरफ पुश्त के दरवाजे के पास वहीं बुत बनी खड़ी रही। यहाँ आओ, बताऊं। दोनों हाथों और सर के पीछे रखते इसने नरमी से कहा। क्यों? कि ऐसा लग रहा था अब अगर जरा सी सख्ती के वो यहीं पड़ी जमीन पर मिलती और आज जो इसे सजा देने का दिल कर रहा था इससे मायूस सा हो जाता। नहीं, वो नफी में सर हिलाकर बाहर भागी। बोनी! वो गुस्से से दहाड़ा। नूरुलैन इसकी सांसें खुश हो गई और वो सीढ़ियों पर खड़ी है ऊपर को देखने लगी जहाँ रूम में इसके कदमों की आवाज आ रही थी। मैं नहीं आऊंगी। इसने शर्ट वहीं फेंककर किचन का रुख किया और अंदर दाखिल होते हुए दरवाजा बंद करने लगी थी कि पीछे ही एकदम दरवाजे के बीच दाद ने अपना हाथ रख दिया। आ दाद! नूरुलैन ने सिसक कर फौरन दरवाजे को छोड़ दिया और आंखें फैलाए इसके हाथ को देखती पीछे काउंटर से जा लगी। कहाँ भाग रही थी? वो सख्त गुस्से भरे लहजे में बोला और अपने हाथ पर फूंक मारने लगा। क्या चाहते हैं फिर? होश में आते इसके हाथ को देखती आंखें मसलने लगी थी। बताता हूँ तुम्हें, वो चबाकर बोलता इसकी तरफ बढ़ा। नहीं! नूर हवास बागता सी कुछ ना सोचते पास पड़े सिंक में बर्तन उठाकर इसे मारने लगी। बोनी! दांत बुखला गया जब इसका गिलास उड़ता हुआ इसके सीने पर लगता, नीचे ठाक के साथ गिरता कांच के जरों में बिखर गया। ये क्या है? वो गुस्से से आपे से बाहर होता झपट के इस तक पहुंचा। दोनों खुलाइयां जगड़कर इसकी चीखों को नजरअंदाज करते इसको कंधों पर डाले वहां से निकला। छोड़ो मुझे हैवान, छोड़ो वरना मैं मार दूंगी तुम्हें। वो इसकी पीठ पर दोनों हाथ के मुक्के बरसाती चीख रही थी जबकि दांत लबों पर मुस्कुराहट सजाए इसे इसके कमरे में ले जाने की बजाय अपने कमरे में आया। इसने जिस अंदाज में इसे अपने जहाजी साइज बेड पर फेंका, नूर की सिसकी निकल गई। यही रहना। अगर बाथरूम या कहीं और जाने की कोशिश की तो वहां बहुत बुरे सीन होंगे जिनका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकती। वो फोन करते इसकी भीगी आंखों में देखता दरवाजे की तरफ बढ़ा और इसे लॉक करते मुड़कर नूर को देखा जो इसे देखती चेहरा हाथों में छुपाकर सिसक उठी थी। क्या नाटक है! पास आकर वो घुराया। इसकी सांसें खुश्क पड़ गई। आपको क्या फर्क पड़ता है? वो इस पर हुर्राई। दाद ने इसकी खूबसूरत भीगी आंखों में खौफ देखते बमुश्किल मुस्कुराहट छुपाई। फर्क पड़ता है?
डिस्टर्ब हो रहा हूँ, बंद करो ये नाटक। वो उंगलियों से रिंग निकालता बेल्ट निकालने लगा जिसमें एक गन लगी हुई थी। इसने आहिस्ता से विग निकाली, लंबे बालों वाली, और मूछें उतारता हुआ बिल्कुल पहले वाला दाद इसके सामने मौजूद था, जबकि नूरुलैन अपने सामने बेड पर पड़ी साकित नजरों से इसकी कारकर्दगी देख रही थी। आता हूँ, खबरदार, यहाँ से 1 इंच भी हिले। गुस्से से घूरते हुए वो सर्द लहजे में कहता बाथरूम में की तरफ बढ़ गया बात के लिए। वो नूरुलैन हिलती एक बेड से वो तो सुन वजूद के साथ इसकी चौड़ी पुश्त को देख रही थी। तो क्या एक बार फिर इसका हुलिया सिर्फ धोखा था? और इसका धोखा तो पहले तो कोई और नहीं बल्कि इसकी अपनी बीवी ही खा जाती थी और गम में डूबी रहती थी कि वो क्या से क्या बन गया है। तो क्या वो फिर अपने मिशन पर था? और वो क्या समझती रही, पहले आलिफ अब दाऊद भाई? मैं इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हूँ? वो बड़बड़ाती फूट फूट कर रोने लगी थी। वो रोती हुई तकिए में मुँह छुपा गई, पर इसका नाजुक सा सरापा हिचकियाँ ले रहा था। कुछ देर बाद वो जब तौलिए से सर पहुँचता हुआ रूम में दाखिल हुआ, नजरें सीधा इसकी पुश्त पर गई जो इसकी तरफ थी, जबकि वो करवट बल लेटी मुँह तकिए में छुपा कर रो रही थी। दाद अंदाजा लगाता हुआ गहरा सांस भरकर सर झटक गया। बस करो, मरा नहीं हूँ अभी जो इसी तरह रो रही हो। वो गुस्से से बोलता हुआ तौलिया फेंक कर इसके पास आकर लेटा। नूर इसकी मौजूदगी महसूस करती खिसकने लगी, पर दूसरे पल दाद ने इसके बाजुओं को पकड़कर झटके से इसका रुख अपनी तरफ किया। क्यों मातम मचा रखा है? मर गया हूँ क्या या बेवा हो गई हो? वो चुन चुन कर अल्फाज का तीर चलाकर इसका दिल चलाने लगा था। नूर ने घूरते हुए अपनी सुर्ख अंगारा आंखें उठाकर इस स्याह आंखों में देखा था। नूर की नजरें मिली थी, वो गुस्से और शर्म से फेर गई, जबकि दादी इसकी भीगी पल की आंखों की सुर्खी पर मोहब्बत सा रह गया। इसने करवट इसकी तरफ लेते इसकी नाजुक कमर में बाजू डाला और इसे फौरन खिसका कर पास से मिटा दिए। दाद! वो इसके सीने से लगकर सिसक सी गई थी जब इसका भारी हाथ इसकी भीगी गालों पर घूमता इसके आंसू मिटाकर वहां झुकते अपने लब रखने लगा। नूर आंखें नीचे इसकी पुश्त पर हाथ टिकाया जब वह साथ तंग करता इसकी गर्दन पर झुकता, बगैर इसकी सुने, बगैर सफाई दिए इसकी खुशबू, इसके लम्स, इसकी रुई जैसे रेशम वजूद से खुद को सैराब करने लगा था। दाद प्लीज प्लीज! इसके तंग होते सार में इसकी सांस उखड़ने लगी और दाद ने सर उठाते इसकी नीची आंखों को देखा। वो इसे बेड पर डाले खुद इस पर झुकता इसके लबों पर उंगली रखकर सरगोशी में बोला। नूर ने बहुत मुश्किल से आंखें खोलकर इसकी तरफ उठाई और फिर पहले ही इसकी आंखों में देख रहा था जब दोनों की नजरें मिली। वो कुछ झुका इसके चेहरे पर। नूर का तनफ्फुस बिगड़ने लगा। वो उथल-पुथल सांसों के बीच कभी इसके लबों को देखती तो कभी इसकी आंखों को जो इसके नकूश पर घूम रही थी। इसने अपने चेहरे पर इसकी दहकती गर्म सांसें महसूस की तो आहिस्ता से आंखें मूंद ली। जानती थी इससे फरार होना नामुमकिन में से था। जब वो इस पर मेहरबान हो रहा था तो वो क्यों अपनी खुशियां झोली में ना समेटती। वो इसके चेहरे पर झुका, इसके गाल से अपने गाल से हिलाने लगा। नूर हलक तर करती बेडशीट को छोड़कर इसके गिर्द बाजू डाले खुद को इसके सपुर्द कर दिया। दाद ने मुस्कुराते इसकी बंद आंखों और बिगड़े तनफ्फुस को देखा। समझदार हो। वो इसके बाल चेहरे से सवार कर इसकी फूली रुखसार को लबों से छूता इसकी आंखों को चूमने लगा, जबकि नूरुलैन के हाथ सरकते इसके बालों में आ गए। खबरदार, अगर तुमने कभी अपने पाँव में इन हील्स को पहना फिर मुझे पाँव काटने या इन दुकानों में आग लगाते जरा अफसोस नहीं होगा। वो अचानक इसके कान में शीशा पिघलाता हुआ बोला। जहां नूर ने समझते खौफ से आंखें फैलाई थी, वहीं दाद ने इसके कान की लू को दांतों में दबाकर इसके लबों से सिसकी सी आजाद की। बहुत पसंद है तुम्हें मुझसे भागना, है ना? वो इसकी गर्दन और शारक पर होंठ रखता इसकी गर्दनें धड़कनें साकित कर गया। मैं ऐसा कब करती हूँ? वो रोकने को तैयार हो गई जब इसके वजूद में अपनी जुनूनियत के हिसार में लेता इसे खुद में भींचने लगा था कि वो सिसकी भरती रह गई। अच्छा नहीं याद तुम्हें? इसके जबड़े को मुट्ठी में पकड़ इसका रुख अपनी तरफ किया। नूर अपनी भारी होती पलकों के बोझ से आंखें मूंदे पड़ी इससे में सिमटने लगी थी, जिसे महसूस कर दे दाद के नाभि रबों पर भूली भटकी मुस्कुराहट अपनी छाप दिखाने लगी थी, जिसे वो किस कदर चाहकर भी नहीं छुपा सका। इसके चेहरे को देखते इसके झुककर नरमी से इसके लरजते लबों पर बोसा दिया और सर उठाकर इससे नकूश में घुलती सुर्खी को देखा। उंगलियों के पोरों पर इसकी फूली गाल सहलाने लगा। क्या समझती हो तुम? क्यों तुम्हें मुझ पर कभी यकीन नहीं आता? वो हाथ बढ़ाकर लाइट ऑफ करता इसके कान में सरगोशी से पूछने लगा। मैंने कहा तो है मुझे माफ कर दो। नूर साल बाद फिर वो लम्हा याद करके सिसक उठी और मजबूती से इसकी गर्दन में बाजुओं का हिसार डाले इसकी गर्दन में मुझ पर सिसकने लगी थी। मैं बस आपसे प्यार करती हूँ दाद, ना दाऊद से ना आलिफ से। उन्होंने मुझे हमेशा हर्ट किया है। मैं आपकी हूँ दाद, सिर्फ आपसे मोहब्बत करती हूँ। पता नहीं कैसे भटक गई। इसके गालों पर अपने भीगे लब रखता वो रोती हुई कह रही थी। अलबत्ता इसकी गुस्ताखियों और जिसारतों पर वो सहमी सी थी। फसूखे इस्लाम हाथ दोनों के बीच सरकने लगे। वो सांसें रुके इसके तंग
मजबूत अपना एसार बना गया और अपने पोर पोर इसके दहकते लम्स शिद्दत भरी जसारत महसूस करती हलक तर करने लगी। वो इसके कुछ कहने के इंतजार में थी, पर इसे कोई उम्मीद रखना बेकार थी। दूं तुम्हें एक तड़प की सजा। वो इसके बालों में उंगलियां फंसाए चेहरा ऊंचा करता इसकी सांसें अपनी सांसों में उलझाने लगा। नूर ने आंखें खोलकर इसे देखा। नहीं, वो कहकर लब दांतों में लेते भाग गई। दादा अबरूज कर इसके लबों पर नजर डालता हुआ इसके गर्दन पर लब रखता इसकी ठोड़ी को चूमकर इसके चेहरे पर झुक गया। बोनी हो, बोनी बनकर रहो, मेरे सामने फड़फड़ाने की जरूरत नहीं, पर काटने मुझे मिनट भी नहीं लगेगा, जिसका अंदाजा तुम्हें हो ही जाएगा बेबी। वो इसके लबों को आजादी बख्शता इसके कानों में सरगोशी करता नूर के गहरे सांसों की आवाज इसके लबों पर निकली रख दी। रात के गुजरते सरकते लम्हात के साथ इसके जज़ारतों में शिद्दत आ गई थी। नूरुलैन इसकी शिद्दतों में इसकी मोहब्बत पाकर खुद पर अपने नसीब पर नाज कर रही थी कि वो जितना भी इससे नफरत करना चाहे, जितना दूर रहना चाहे, पर वो नहीं रह पाता, ना ही कभी इससे नफरत कर पाता था, क्योंकि वो तो इसकी मोहब्बत थी, इसकी रग रग में। हाँ, ये अलग बात थी, वो हमेशा इसके कसूरवार रहेगी, इसकी खुशियों को निगलने वाली। पता नहीं ये कैसी मोहब्बत थी जिसे वो खुद नहीं समझ पा रही थी, जिसमें वो इसकी कसूरवार भी थी, पर इसके बाद भी वो इस पर तशद्दुद नहीं करने की बजाय, इसे नफरत करने की बजाय, इसे धुतकारते तलाक देने की बजाय, इसे किसी नाजुक गुड़िया की तरह बाहों में समेट कर इसे छोटे से वजूद को अपने चौड़े सी सीने में छुपाए हुआ था। और वो इस कदर मोहब्बत और चाहत से इसे छू रहा था कि एहतियात से, कि जैसे वो नाजुक कांच हो और जरा सा कुछ होने पर इससे टूट जाएगा। वो तो ये सोचकर इसे दूर भाग रही थी कि वो इसके पोर पोर पर दरिंदगी लुटाएगा, पर वो क्यों भूल गई थी, वो सिर्फ इसका दांत था, इसका बुज़दिल सा दांत, जो अपनी मोहब्बत के सामने हथियार डालकर सिसक उठता था। इसमें बुज़दिली इसकी ये नहीं थी कि वो दरिंदों से डरता था, वो तो इनके लिए शेर था। बुज़दिल तो यहाँ अपनी मोहब्बत के सामने था, जहाँ आकर हमेशा वो घुटने टेक देता था। बोनी, अपनी गर्दन में छुपे इसके चेहरे को देखते इसने गाल पर अपनी गाल से हिलाते पुकारा। वो शर्म से कोई जवाब नहीं दे पा रही थी, जिसे महसूस करता था मुश्किल हंसी छुपाए इसे मजीद छेड़ने लगा था। इसका सर उठाकर अचानक से इसके नाक पर दांत गाड़े। ये मोहब्बत भी एक अजियत है। इसे तो सिर्फ मालूम था कि कोई कहर जमान के साथ मिला हुआ है, इसे लगा था कोई इनकी टीम में से इनसे मिला हुआ है, पर इसे ये अंदाजा नहीं था कि इसकी बोनी ही इनसे मिली हुई है। ये खुद से ज्यादा अंधा एतमाद करता था इस पर। वो सोचता था अगर कहीं तकलीफ हुई या जिंदगी के किसी मोड़ पर वो उलझी लड़खड़ाई तो सबसे पहले हाथ ही इसका थामेगी, पर वो कैसे भूल गया। इसकी बोनी बेवकूफ़ के साथ माशाल्लाह से मासूम भी थी, और इसकी मासूमियत नादानी इसकी खुशियां नोच गई थी। इस दिन जब इसके मुंह से जानकर वो टूट कर वहां से निकला था, कहीं दूर जाना चाहता था, पर इसे सड़क पर पागलों वाली हालत में देखकर इसका दिल सीने से बाहर आने को कर रहा था। वो अपना गम तो भूल गया था, इसे सिर्फ सामने अपनी बोनी की सच्चाई और आंसू दिख रहे थे। वो जानता था अंधा एतमाद धोखा है, तारीख की खाई है, पर वो बार बार इस खाई में गिरना चाहता था। वो बिल्कुल इसकी मोहब्बत में पागल होना चाहता था, इसीलिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर इसके पास लौट आया। ये अलग बात थी, इसके माँ बाप का गम इसे कभी कुछ भूलने नहीं देता था। इससे वो इसे डर था, अगर वो कुछ बोलेगा ऐसा ना हो इसकी बोनी हर्ट हो इससे, क्योंकि जिसे वो यतीम था वैसे ही तो इसकी बोनी भी तो अकेली थी। फिर कैसे इतना दर्द महसूस करता, वो इसे तन्हा छोड़ देता, कैसे तकलीफ देता, पर अनजान बनकर, सर्द बनकर, पत्थर बनकर भी इसे तकलीफ देने लगा था। इसे लगा था शायद वो इससे नहीं चाहती, इसीलिए ही इसे पूरा साल इसके हवाले कर दिया था कि एक दिन जरूर आएगा जब वो खुद इससे अलहदगी की डिमांड करेगी। पर वो दिन कभी नहीं आया, और अगर आता भी तो शायद साथ आलिफ इल्वी को भी ले जाता, क्योंकि वो नहीं तसव्वुर कर सकता था अपनी बोनी के बगैर जीना। इसकी माँ की आखिरी बात ही ये याद आई थी कि इसे कभी अकेला मत करना, वो बहुत मासूम है। शायद इसे अकेला किया था तभी वो हैवानी से झपट गए थे। इसे नहीं लगता था कहीं भी इसकी बोनी की गलती थी, क्योंकि सारी गलती तात इल्वी की थी, जिसने इतना तोड़ दिया था अपनी बोनी को कि दूसरे पर यकीन करने के लिए वो मजबूर हो गई थी। वो जानता था दाऊद भाई के हुलिये से डरती है। इसे नहीं पता था कि दाऊद भाई नकली है, बल्कि वो सच समझकर फिर से इससे खौफज़दा होने लगी थी, और इसका खौफ गुस्सा देखकर दाद समझ गया था वो कभी नहीं सुधरेगी। एक जज्बाती बेवकूफ़ सी बोनी थी और वही रहेगी, और इस बोनी को आई थी बड़ी हील पहनकर बदले, और वो अपने मिशन कितर के शहजादे के साथ मेरे दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाने में मसरूफ था। कभी इस दौरान इस पर तवज्जो नहीं दी तो वो खुद को ही बदलने लगी थी। दाद ने सोचकर सीने पर सर के सोई हुई नूरुलैन को देखा। मुझे छोटे छोटे बोने बोनी चाहिए,
اس نے اپنے ہاتھ میں موجود اس کی انگلیوں کو لبوں سے لگاتے سرگوشی کی۔ نور نے پٹ سے آنکھیں کھولی، اس جملے کے پس منظر کو سمجھنا چاہا۔ وہ سمجھ کر کان کی لوز تک سرخ پڑ گئی، اس کے سینے پر مکے برسانے لگی۔ کیا ہو گیا ہے؟ داد اچانک اس کے حملے سے گھبرانے کی ایکٹنگ کرتا ہے، اس کی دونوں کلائیاں جکڑ کر اسے بیڈ پر ڈالتا کہکا لگا اٹھا، اب تم بچو مجھ سے بیوٹی۔ وہ خاص کر کے بیوٹی پر زور دیتا بولا۔ نور کی شکل رونے جیسی ہو گئی۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی دھوکے باز انسان۔ وہ گھرائی اور جھٹکے سے کلائیاں چھڑوا کر اس کے بالوں کو مٹھی میں جھگڑے کھینچنے لگی تھی۔ داد کہکا لگا کر اس کو لبوں پر دیکھتا ایک دم اسے ہوش ٹھکانے لگاتے اس کے چہرے پر جھک گیا۔ داد کی زہریلی بونی۔ وہ مدھم سے سرگوشی کرتا اس کے رونے کے لیے پھیلے لب پر مسکراہٹ بکھیر گیا۔ کھانا تیار ہے السمی جی؟ وہ کچن میں آتا بریف کیس وہیں رکھ کر کوٹ اس کے شانوں پر ڈالتے ہوئے بالکل پیچھے کھڑا ہو گیا کہ اس کی سانسیں سمی گردن پر محسوس کرتی کچھ آگے کو کھسک گئی۔ پکا رہی ہوں، تم جاؤ چینج کر کے آؤ، وہ سٹ پٹا کر بولی، دوسری طرف سے کھسک کر وہاں سے نکلنے لگی۔ کیا ہو گیا السمی جی، ایسے کیوں کر رہی ہیں؟ وہ اس کے احساسات جان کر بھی انجان بنتا ہوا بولا۔ سمی نے گھور کر اسے دیکھا۔ کوئی بہت ہی چپکو دوست تھا جو اس سے گلے پڑتا اسے اپنا عادی بنا گیا تھا، اور اب جب وہ اپنی فیلنگز پر شرمندہ سے اس سے چھپ رہی تھی تو وہیں یہ اسے چھیڑ کر پتہ نہیں کیا ارادے رکھتا تھا۔ کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ مجھے۔ وہ نظریں چراتی ہوئی ریک سے پلیٹ نکالنے لگی تھی۔ ٹھہرے میں نکال دیتا ہوں۔ وہ ایک ہاتھ اس کی گردن میں گھمانے کے انداز میں کاؤنٹر پر رکھتا، دوسرا بلند کرتا اس کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھتے ریک سے پلیٹ نکالے۔ اس دوران سمی نے سخی سی آنکھیں میچ لی تھی، بلکہ اس کی دہکتی سانسیں اپنی گردن پر پا کر اس کے وجود میں سرد لہریں اٹھ رہی تھیں اور وہ لرزتے ہاتھ کو نیچے کرتی دونوں کو بے بسی سے آپس میں الجھا کر پیچھے کھڑے عارف سے سچ میں تنگ تھی کہ کوئی شیطان قسم کا دماغ تھا اس انسان کا، ہر وقت موقع حاصل کرتا رہتا تھا۔ اور اب تم جاؤ فریش ہو جاؤ، میں کھانا لگاتی ہوں۔ وہ مدھم سا مسکراتی مڑی اور سانسیں روکے اس کی ہمیشہ کی طرح شرارت سے مسکراتی شاید آنکھوں سے نظریں چرائے پلیٹ اس کے ہاتھ سے چھین کر وہاں سے ہٹی۔ تبھی اچانک سے عارف کی انگلیوں نے اس کی کمر کو چھوا تھا، بلکہ جان بوجھ کر چھوا تھا۔ اس کے سپیڈ رنگت سے سرخی اس قدر پھیلی کہ اس کی پلکیں لرز گئی اور وہ غصہ کرنا چاہتی تھی، پر اس عمر میں اسے رونا آ رہا تھا۔ کتنا چلاک لڑکا تھا۔ تم جا رہے ہو یا میں تمہارا سر پھاڑ دوں؟ وہ اسے پیچھے دھکا دیتے ناراضگی دکھانے لگی۔ وہ ٹھیٹ بن کر ہنستا اسے دیکھنے پر آنکھ دبا گیا تھا۔ تم ایک نہایت ہی رومانٹک بندہ ہو۔ آپ صرف موقع تو دے سمی جی، رات کو سورج کا دیدار کروا کر آئیں گے، وہ کہکا لگا کر چھیڑتا ہوا بولا۔ سمی آنکھیں پھیلا کر اس کے بدلے بدلے انداز کو دیکھنے لگی۔ سوری نہیں کہوں گا، ایسے دیکھ کر میری نیت خراب نہ کریں۔ یکدم آگے بڑھتے جھک کر اس کے رخسار پر لب رکھے وہ اس کی ساکت آنکھوں میں دیکھتے لابنی پلکوں پر پھونک ماری۔ خوشبو بہت مدہوشکن ہے کھانے کی، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ وہ اس کے پیچھے سے کھانے کو دیکھتے اس کے قریب ہو کر گہرا سانس لیتے سر سے ٹکرا کر ہوش کی دنیا میں پٹکتا ہوا سیٹی کی دھن میں وہاں سے نکلا۔ اللہ جی، وہ صدمے میں اپنے گال پر ہاتھ رکھتی اس کی سانسیں خود پر محسوس کرتی اس کی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ میں تمہاری ٹانگیں توڑوا دوں گی، دماغ سے نہیں عقل سے آری انسان۔ پلیٹ کاؤنٹر پر پٹک کر وہ اس کی طرف پشت کر دیکھنے لگی۔ یہ بات الگ تھی، وہ آج ضرورت سے زیادہ خوش لگ رہا تھا، ورنہ ایسی گستاخی اس نے کبھی نہیں کی تھی، نہ ہی اتنا بتلاؤ انداز تھا۔ کافی احترام عزت سے کٹا تھا اس کا یہ سال، پر اچانک آج اس کی پہلے والی بھٹکی روح شاید اس میں واپس آ گئی تھی اور سمی کو خطرے کی گھنٹیاں سنائی دینے لگی تھی۔ آ جائیں، اگر سو گئی نہیں تو میں اپنا تکیہ لے آؤں گا۔ چیئر کھسکا کر بیٹھا ہوا اور وہ بولا۔ سمی بھکلا کر ٹرے اٹھائے ڈائننگ ٹیبل پر آئی، کہیں سچ میں ہی وہ اس کے پاس نہ آ جائے۔ او یار، رہ لیتی 2 منٹ وہیں، وہ بدمزہ ہو کر بولا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ غصے سے بولی۔ ایک تو اتنے لیٹ آئے ہیں گھر، اوپر ایسی باتیں کر رہے ہیں، دماغ خراب ہو گیا ہے، وہ غصہ ہوتی بولی۔ اوہو، مسز عارف ناراض ہیں؟ مینز بیوی والی ناراضگی؟ پڑھنے والا منہ میں رکھتا سر ہلا گیا۔ سمی نے افسوس سے اسے دیکھا۔ گر تو نہیں گیا؟ وہ چبا کر بولی۔ کیا؟ عارف چونکا، آبرو اٹھا کر آنکھیں سکیڑتے پوچھا۔ تمہارا دماغ، وہ بھڑک کر بولی، جس پر عارف کا زوردار کہکا گونج اٹھا۔ الحمدللہ، واللہ میرا معصوم شریف الدماغ اپنی جگہ پر خیال ہے کریں، آپ کا دل آپ سے گھرتاری نہ کر گیا ہو، وہ ہنستا ہوا بولا، سٹ پٹا کر بکھلانے میں مجبور کر گیا۔ صبح کی سنہری کرنوں پر اس کی آنکھیں کھلی، اس نے کسمساتے ہوئے کھڑکی کو دیکھا اور چہرے سے بال سمیٹ کر وہاں سے اٹھنے لگی، پر خود کو مضبوط احسار میں پا کر وہ جھنپ سی گئی۔
कहाँ बोनी? बाजू इसके कमर में डालते इसने मजीद करीब करते वो नींद से बोझल गमगीन आवाज में बोला। नूरुलैन के नगोश में सुर्खी मजीद बढ़ गई। वो इसके मजबूत बाजू पर सर रखे पड़ी थी, जबकि दांत की टांग इसकी टांग पर थी और बाजू इसके कमर में डाले बालों में मुंह छुपाए सो रहा था। नाश्ता बनाना है, वो इसकी तरफ करवट लेती इसके चेहरे को देखती हुई बोली, जिसे सुनकर दाद ने मुस्कुराती आंखें खोली। इसके खमार उलूद आंखें इसके सुर्ख आंखों से टकराई। नूर की पलकें लरस गईं और नजरें खुद झुक गईं। बाद में मिलकर बनाएंगे, वो उसकी गर्दन में बाल समेटकर वहां से लब रखता हुआ बोला। नूर लब भींचकर खामोश सी पड़ी रही। देर हो जाएगी, रेस्टोरेंट जाना है, इसने सीने पर उंगली फेरती मन बनाई। जाने कौन दे रहा है? कुछ दिन तुम भी यहीं इस घर में, इस रूम में, इस बेड पर, इस मासूम, मेरा मतलब दाद के साथ यहीं रहोगी। ना मैं कहीं जा रहा हूँ, ना ही तुम कहीं जाने वाली हो, निकाल दो दिमाग से ख्याल। और मासूम बोलता एकदम होश में आकर झुरझुरी लेकर बोला। नूर ने चौंक कर इसे देखा और फिर समझकर कहका लगा उठी, नहीं नहीं, अब मासूम है। वो हंसी हुई जुबान दिखाकर इसे चढ़ाने लगी। तुम भूल रही हो तुम किसके कब्जे में हो। भूल गई क्या? वो इसकी आंखों में देखता मायने के जिसे बोला। नूर सटपटा गई। दिमाग ना खाए दांत, छोड़े मुझे, आपने मुझे बहुत सताया है, इतने मार तंग किया है। वो मसनूई सा नाराज होती इसके मजबूत शिकंजे में फड़फड़ा कर निकलने की भरपूर कोशिश करने लगी थी, पर दांत मुस्कुराता हुआ इसे बेड पर डालने की तक कलाइयों को जगड़कर तकिए से लगाए इसकी फैली आंखों में मुस्कुराते देखने लगा। बोलो अब, छुप कर इसके लबों को छूते हुए वो हंसा। बहुत बुरे हो तुम, जाने दो दाद, वो इल्तिजाई अंदाज में कहती मासूम सूरत बनाने लगी। बुरा होना तो अब देखो बुरा कैसा होता है। इसके फूले गाल को नाक से सहलाते वो सरगोशी में बोला। नूर बेबस होती एक बार फिर इसकी दस्त रस में खुद को इसके सुपुर्द कर गई। मुज़ाहमत छोड़कर इसकी घुरी आंखें बंद कर गई। बस खत्म। वो हंसता हुआ इसके सुर्ख लबों पर अपने लब रखे कलाइयां छोड़ते इसकी कमर में दोनों बाजू डालकर इसे सीने में भींच दिया। दफातन फसूखे इस माहौल में मोबाइल बज उठा, जिस पर दोनों ने चौंक कर टेबल की तरफ देखा। कौन है? वो गुस्से में नूरुलैन को देखता मोबाइल की जानिब मतवज्जह हुआ और हाथ बढ़ाकर इसे उठा लिया। जब मौका देखकर भागने लगी। ऐसे ही मेरी जान। अपना मोबाइल फौरन पानी के भरे जग में डालकर बेड से भागती नूरुलैन की कमर में दोनों बाजू डालकर खींचा। वो आह दाद करती चीखी इसके ऊपर गिरी, जिस पर दाद भरपूर अंदाज में क्या लगाता है इसकी नाक से अपनी नाक रगड़ने लगा। दाद, नाश्ता बनाना है, बहुत काम है, प्लीज समझो। वो गुस्से से झुंझलाकर बोली। इस पर गुलाबी पंखुड़ियों जैसे लबों पर उंगली रखते गाल पर बोसा दिया। साथ करेंगे ना सब काम, मिलकर करेंगे सब कुछ, ताकि ज्यादा वक्त हम अपने बोने बोनी का सोच सकें। इसके वजूद पर पहनी खुद की शर्ट के कॉलर को इसके कंधे से सरकाने लगा। स्टॉप इट दाद। वो गुस्से से इसके हाथ पर हाथ मारती चीखी और इसकी सुर्ख टमाटर वाली सूरत देख दाद कह के लगाते इसे मजीद शर्मिंदा कर रहा था। कोई बोना बोनी नहीं, मेरे बच्चे आप पर जाएंगे, बोनी बोना नहीं होंगे। वो गुस्से से मुंह बनाए बोली, जिस पर दाद ने इसे आंखें दिखाई। ऐसी बकवास दोबारा मत करना बोनी, मुझे अपने बच्चे छोटे छोटे ही चाहिए, ताकि जब तुम बाहर निकलो तो वो बुदक कर बच्चों की तरह तुम्हारे पीछे पीछे लाइन में आए। इसे नक्शा खींचा। नूर तस्वुर करती अपने पीछे छोटे छोटे लड़के लड़कियों की लाइन देखकर चीख उठी। नहीं स्टॉप, ऐसा नहीं होगा, वो बड़े होंगे। शट अप दाद प्लीज। वो गुस्से से इस पर हाथ मारने लगी, जिससे बचाव की खातिर दाद हंसता इसकी गर्दन में मुंह छुपाए इसकी शारक पर अपने दहकते लब रखता गहरे सांस भरकर नूरुलैन को आंखें मीचे और शर्म से सुर्ख करने पर मजबूर कर गया। वो वापस पटरी से उतर रहा था और नूर इसके धक्के देकर वहां से भागना चाहती थी, पर कहाँ ज़्यादा बख्श पा रहा था वो इसे और अपने शिकंजे से। अब तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगी। वो गुस्से से गुर्राई। इसके गाल पर दांत गाड़े इसके बालों में से फिर से नोचने लगी और वो कहका लगा उठा। छुड़वा कौन रहा है जालिम? आप ही, मैं मामा के पास जा रही हूँ, आप ख्याल रखिएगा। फेरी शूज पहनती हिजाब पहने वो रुलैन के रूम में आई और जो बेबी को फीड करवा रही थी। हाँ ख्याल से जाना, इसने कहते ही फेरी मुस्कुराती सर हिलाकर चली गई। हूर बेबी को फीडर करवाकर इसे बेबी कॉट में डाला। जब वो खुद ही करवट लेता मुंह बिस्तरे में छुपाकर पीठ बुलंद कर चुका था। बदमाश। हूर महसूस करती हंसी इसकी पीठ पर हाथ मारकर वहां से निकली। वो इसकी मुस्कुराहट पर मुस्कुराता हुआ एक आंख खोले इसे जाते हुए देखता रहा। जब वो चली गई तो सीधा होकर लेटा वह सामने बेबी कॉट में लगे इससे बच्चों के खिलौनों को देखने लगा, जो इसे इरिटेट करते थे। पता नहीं इसकी मामा को छोड़कर बाकी वो दोनों चुड़ैले इसकी फीलिंग्स क्यों नहीं समझ रही थी। हर बच्चा खिलौने के लिए नहीं पैदा होता, ना ही हर बच्चे को खिलौना पसंद होता है। कुछ इसके जैसे भी होते हैं जो इन चीज़ों से इरिटेट होते हैं।
اسے تو بالکل بھی یہ بچوں والی چیزیں پسند نہیں تھی۔ اس نے نظر گھمائی اور اپنی چھوٹی سی سفید ٹانگ دوسری ٹانگ کے اوپر رکھتے ہاتھ سر کے پیچھے کرنے چاہے، پر رونا وہی، ابھی وہ 4 ماہ کا تھا، بازو بالکل چھوٹے تھے کہ اس کے پورے سر کے نیچے نہیں جا رہے تھے، ورنہ اس چڑیل فیری کو وہ اسے سوتے غور سے دیکھ چکا تھا۔ وہ مایوس نہیں ہوا، بلکہ سر پر دونوں ہاتھ رکھے چھت کو گھورا تھا۔ وہ شکر کر رہا تھا کہ اس کا باپ نہیں، ورنہ پتہ نہیں کیا ہوتا، تیسری جنگ عظیم ان دونوں میں ہوتی۔ باپ کا سوچ کر وہ بدمزہ ہو گیا تھا، کیونکہ اس کا ارادہ بڑے ہو کر خود سب کا باپ بننے کا تھا۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں پڑا ہوا تھا، نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اسے ان دونوں چڑیلوں پر غصہ آ رہا تھا جو اس کی ماں کو ایسے کام کے لیے چھوڑ کر گئی تھی، جبکہ دوسرا غصے میں یہ تھا کہ اسے بھی ابھی تک کوئی نام نہیں ملا تھا۔ آخر وہ کہاں سے، کس اینگل سے بچہ لگتا تھا؟ اسے چھوٹے سے ماتھے پر تیوری سج گئے اور پوری آنکھوں میں بے انتہا غصہ تھا۔ دل کر رہا تھا ابھی یہاں سے نکل کر ان تہس نہس کر دے، پر کیسے؟ اس کی ماما ہرٹ ہوتی اچھا نہیں ہوتا۔ شاید اپنی پیاری خوبصورت سی ماما کے لیے اسے خود پر کنٹرول کرنا تھا، اور وہ کر رہا تھا خود کو مایوس کرنے کے لیے نہیں، بلکہ دنیا کو مایوس کرنے کے لیے۔ اب باپ تو وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ سوچ کر اس کے لبوں کے گوشوں سے مسکراہٹ بکھر گئی، جس سے اس کی سفید پھولی گالوں میں دونوں ڈمپل اپنی چھاپ دکھاتے غائب ہو گئے۔ وہ اپنی ماما کو بلانا چاہتا تھا، پر جیسے بلانے کے لیے منہ کھولتا بچوں کی آواز نکلتی جو اسے سخت ناپسند تھی، اسی لیے خاموش پڑا تھا۔ البتہ نہ پر غصہ، ماتھے پر تیوری برقرار تھی۔ سر، یہی گھر ہے؟ اس کے آدمی نے ڈریس دیکھتے چٹ پر پھر سے اس فلائٹ کو دیکھا اور اسے مخاطب کرتے کہا۔ وہ مسکرایا، جس کا ساتھ اس کی آنکھیں دینے لگی تھی۔ پاس کھڑے اس کے آدمی نے چونک کر اس کی گہری مسکراہٹ دیکھی۔ تم جاؤ لو، اور انہیں حکم دیتا سگار ان کے حوالے کرتا، ہاتھ پر پھونک مار کر انہیں ششدر چھوڑتا، منہ بنا کر خوشبو سونگنے لگا۔ پانی ہے؟ اس نے اپنے آدمی کی طرف رخ کیا اور وہ کھلا گیا۔ یس سر، 2 منٹ، 1 منٹ میں آیا۔ وہ بھگتا گاڑی کی طرف گیا، جبکہ دوسرے مؤدب سے ہتھیار لیس گارڈ حیرت سے ساکت تھے کہ یہ کیا کر رہا تھا، پر ان پر توجہ دیے بغیر وہ پانی پیتا بوتل ان کے حوالے کر کے انہیں وہاں سے ہٹا دیا۔ وہ تو حکم کے غلام تھے، فوراً وہاں سے ہٹ گئے۔ جب اس نے ساکت دھڑکنوں سے بیل بجانا چاہی، پھر کچھ سوچ کر اس نے لاک گھمایا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ وہ ٹھٹکا، ماتھے پر تیوریاں آ گئی کہ دروازہ لاک کیوں نہیں تھا۔ وہ اندر داخل ہوا اپنے دراز قد کے ساتھ۔ اس نے آنکھیں پورے گھر میں گھمائی کہ اچانک برتن گرنے کی آواز کچن سے آئی۔ وہ چونک کر بائیں طرف دیکھنے لگا، غصے سے اس کا چہرہ دہک کر انگارا ہو رہا تھا۔ کس کی شہزادی اتنے چھوٹے سے فلیٹ میں رہ رہی تھی؟ فیری اتنی جلدی آ گئی؟ اور دروازہ کھولنے کی آواز سنتی، پھر بھاری آواز میں الجھتی ہوئی بالوں کا جوڑا بناتے باہر کچن سے نکلی۔ اسے حیرت ہو رہی تھی۔ اسے حیرت کو چھپانے کے لیے اس نے پوچھا۔ 2 بری بے چین آنکھیں الاؤن سے ہٹ کر آہستہ سے کچن سے نمودار ہوتے اس وجود پر ٹکی جس کے لیے وہ پل پل تڑپا تھا۔ کون ہے بھائی؟ جواب تو دے، اس نے غصے سے پوچھا، جبکہ سعید عالم کی آنکھیں اس کے وجود سے الجھی ہوئی تھی۔ کبھی اس کی آنکھوں پر بندی سفید پٹی پر جاتی تو کبھی وہاں سے سرکتی اس کے سرخ لبوں پر۔ پھر ان شلوار قمیص میں دوپٹے کے بوجھ سے آزاد سراپا بھیگے ہاتھ وہ اس کے سامنے ویسے ہی کھڑی تھی جیسے وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ کون ہے؟ اب کی بار اس کی آواز سرد ہوئی تھی۔ عالم چونکا، پھر مسکرایا۔ کتنی خواہش تھی ممتا کے ہر پل کو آنکھوں سے دیکھنا، وہ سارے ماہ اس کی خوشی، اس کے پھولے جسم کی خواہش، اپنے فتنے کی حرکات، کتنی خواہش وہ چھپائے بیٹھا تھا۔ پر کیا ہوا؟ ایک گہرا سانس بھرتے متبسم نظروں سے دیکھتے قدم اس کی طرف اٹھائے۔ کون ہے بدتمیز؟ اب کی بار وہ گریک لینگویج میں غصے میں بولی۔ دیکھو، جو کوئی بھی ہے، ابھی آؤٹ ہو جاؤ۔ تم جانتے نہیں ہو میں کس کی بیٹی ہوں اور کس کی بیوی ہوں۔ وہ غصے سے گرائی، قدم پیچھے لیے۔ سہی اتنا بدلاؤ دیکھتا ابرو اٹھائے حیرت کا اظہار دینے لگا۔ اسے واقعی شوق لگا تھا کہ وہ اس کی ساس ایسا کچھ کرے گی۔ وہ کیا چاہتی تھی؟ اس کا نفع یا نقصان؟ کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ اس کی ساس چاہتی کیا تھی اس سے۔ وہ چلتا بالکل اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ دیکھ، ابھی اس کا جملہ مکمل بھی نہیں ہوا تھا کہ اس کا بھاری ہاتھ کی انگلیاں گھومتی اس کی کمر پر ٹکی اور آہستہ سے سرکتی پیچھے بڑھنے لگی تھی کہ جب نور العین کا خون خشک پڑ گیا۔ وہ ہمت کر کے کچھ کہنے کی کوشش کرنے لگی کہ وہ اسے مکہ مارنا چاہتی تھی، پر اس کی گرم سانسوں پر اس کی روح کپ کپا اٹھی جب جھٹکے سے اسے کھینچ کر اس کے چوڑے وجود کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ جیسے ہی اس کے وجود کا حصہ بنی، ایک گہری آسودہ مسکراہٹ اس کے لبوں پر چھائی۔ وہ ایک گہرا سانس بھرتا، پل کو آنکھیں موند کر اس رب کا شکریہ ادا کرنے لگا جس نے صحیح سلامت کسی بیوی تک پہنچائی۔ وہ پھر پڑائی جب سعید عالم کا دوسرا ہاتھ اس کی ٹھوڑی پر آیا اور چہرہ بلند کرتے مسکرا کر دیکھنے لگا
وہ پھر سے قسمسائی، پر اس بار اچانک ہی وہ بغیر کچھ کہے اس کی داستان سنے اس کے لبوں پر جھک کر اپنے لب ان پر رکھتے، دوسرے ہاتھ میں اس کے بالوں کا جوڑا کھول کر انہیں اس کی نازک پشت پر بکھیر دیا۔ اور اس شدت بھرے سار میں تڑپنے لگی اور بے حس بن کر اس کے بالوں میں انگلیاں پھنسائی، کبھی اس کی گال پر اپنا ہاتھ چہرہ سلا کر اسے کچھ سمجھانے کا احساس دلاتا، تو کبھی اس کی سانسیں بند کر دیتا۔ وہ نہ چیخ پا رہی تھی اور نہ ہی مذمت کر پا رہی تھی۔ کسی پہاڑ نما وجود نے اسے اپنے سار کے شکنجے میں جگڑ لیا تھا، جس کی دیوانی بے خودی شدت بھری جسارت پر وہ بے جان سی اس کی باہوں میں بکھر گئی تھی۔ سیر کی مسکراتی نظر اسے دیکھتی اس کی پیٹھ سہلانے لگی، تو گال اس کی گال سے ملائے اور سہلانے لگا، پلیز۔ اسے اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو پا رہا تھا۔ سیر نے سمجھتے ہوئے اسے باہوں میں بھر کر اٹھا لیا اور اپنی ناک اس کے گردن پر رگڑتے ہوئے وہ گہرے سانس بھرتا واپس پاگل لب اس کے بھیگے لبوں پر رکھ دیے۔ حور کو لگا آج اسے مار دے گا۔ وہ ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگی۔ وہ سسکی، تبھی اس نے اس کے نازک وجود کو سینے سے لگاتے ہوئے پیٹھ سے لائی اور کسی بچے کی طرح بہلاتا ہوا مسکرا رہا تھا، جیسے زندگی واپس اس کے قید میں آ گئی تھی۔ جتنا دنیا بدلے تمہیں میرے آگے وہی بچہ رہو گی، وہ سوچتا ہوا اس کے ہاتھ کی انگلیوں کو لبوں سے چھوتا ہوا ہو صوفے پر بیٹھا اور اسے اپنی گود میں بٹھا کر اس کے نقوش کو چھوتا، جیسے پورے سال کا حساب لینے لگا تھا۔ حور لین کا پہلے تنفس بگڑا ہوا تھا اور پھر اس کی جسارتوں پر سسک اٹھی۔ چھوڑے مجھے۔ وہ اس کے ہاتھ جھٹکنے پر عالم نے چونک کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ کیا وہ اسے نہیں پہچان پا رہی تھی؟ اس کا دل ڈوبنے لگا تھا۔ میں ناراض ہوں، وہ کررائی، اور عالم کی سانس میں سانس آئی۔ وہ ہنس پڑا۔ مجھ سے ناراضگی شہزادی، وہ سرگوشی میں بولا اور پھر اس کے جبڑے کو پکڑ کر اس کے لبوں کو قریب کرتا نرمی سے چھوڑتا اسے حواس میں بدحواس کر رہا تھا۔ تبھی روم میں بچے کے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ یہ کیسے رو رہا ہے؟ عالم کو اس کا رونا کم اور ناٹک کی بہت زیادہ محسوس ہو رہی تھی، جبکہ حورولین اپنے بچے کی آواز سن کر مچل اٹھی تھی۔ چھوڑے مجھے، میں نے فائٹ سیکھی ہے، وہ دھاڑی اور اسے بتانے لگی۔ اس سے ناراضگی رکھنے کے لیے اس نے مسکان سے فائٹ سیکھی تھی کہ ضرورت کے وقت کام آئے، پر سامنے والا انسان کم پہاڑ زیادہ تھا۔ میرا دفاع کرو اسے، اگر اتنا ہی شوق ہو رہا ہے تو آئے خود یہاں، تم اس کے باپ کی نوکر نہیں ہو۔ عالم نے اس کا جملہ سننے سے پہلے ہی جھڑک کر سرد آواز میں کہتے چپ کروایا اور حور ساکت سی رہ گئی۔ یہ کیسا باپ تھا جو اپنے بچے کو دفعہ کہہ رہا تھا؟ اور وہ معصوم یہ نہیں جانتی تھی اس کا 4 ماہ کا بیٹا باپ نہ ہونے پر خوش ہو رہا تھا۔ یہ خواب تھا یا حقیقت؟ اسے چکر سے آنے لگے۔ آپ کو اس کے پاس جانا چاہیے، وہ بمشکل اپنے سر کو سنبھالتی ہوئی بولی۔ میں کیوں جاؤں؟ کیا وہ لنگڑا پیدا ہوا ہے؟ اگر اس سے باپ کی ضرورت ہے تو اس سے کہو خود چل کر آئے، وہ رعب سے بولا۔ آخر وہ باپ تھا، کیوں جھکتا؟ جبکہ جانتا تھا پہلے ہی اپنے سپوت کے نیک خیالات کے، وہ کیا سوچ رہا ہوگا اس کے بارے میں۔ وہ 4 ماہ کا ہے، وہ گھٹی گھٹی آواز میں بولی۔ سعید نے غصے سے اسے دیکھا۔ تم نہیں جانتی میرا بچہ کہ وہ کیا بلا ہے، اس نے اس کی گال سے لا کر بہلاتے ہوئے کہا، اور یہ سنتے ہی حورولین لہرا کر اس کے باہوں میں گر گئی۔ شہزادی، اس نے حیرت سے اس کی گال تھپتائی، جبکہ روم سے آوازیں بلند ہوتی جا رہی تھی۔ زد میں آ کر سعید عالم تھا۔ گلا پھاڑ دو اپنا، وہ اس کی مداخلت پر جل کر بولا، اور اندر کاٹ میں پڑا فتنہ حیران تھا۔ کیا ہوا اس کی ماں کو؟ پہنچ کیوں نہیں رہی؟ وہیں اس سوچ پر جاتے ہی خاموش ہونے پر سعید نے سر جھٹکا۔ میں رات کو آؤں گا، وہ جھک کر اس کے لبوں کو چھوتا، اس کے گردن میں منہ چھپا کر سہلاتا، اسے ٹھیک سے صوفے پر لٹا کر تمسخرے بھری نظر اس کے روم پہ ڈال کر وہاں سے ایک ضروری کام کے لیے نکلا۔ اور اس فتنے سے تفصیلاً ملاقات کا رات کو سوچا تھا۔ تم میں سے ایک یہی ٹک جائے جب تک میری ساس کو میرا سسر نہ لے جائے۔ احتیاط سے، حورولین کی اتنی جلدی بھی ہوش پر وہ جل کر گارڈ سے بولتا، سنگھار منہ میں دبائے گاڑی میں بیٹھا وہاں سے نکلا۔ یہ کیسا خواب تھا یا اللہ! کچھ ہی دیر میں حور ہوش میں آئی تھی اور سب کو خواب تصور کرتی جھرجھری لے اٹھی۔ اگر یہ خواب ہے تو کافی ڈرانا ہے، کوئی باپ بیٹا ایسے تھوڑی ہوتے ہیں۔ عالم تو آتے ہی اپنے بچے کو پیار دے گا۔ وہ روم میں چیخوں پر بڑبڑاتی وہاں سے بھاگی۔ دوسری طرف عالم کے اشارے پر اس کے گارڈ نے سر ہلاتے موبائل نکالا، جبکہ سعید عالم کی بری آنکھیں سن گلاسز کے پیچھے اس شاپ پر تھی جہاں وہ سنہری بالوں والی دراز کا لڑکی عورت سے بحث میں اسے خوفزدہ کر رہی تھی۔ اسے یہ بحث کمر اس کا غصہ اور مارنے کی نیت زیادہ لگی۔ اس کے منہ میں ہلتا ببل ساری کتھا سنا رہا تھا۔ ایڈریس کا خاص خیال رکھنا، اس نے مسکراتے معنی خیزی سے اپنے آدمی سے کہا، اور سر ہلاتا مسکراتا مسکان کو دیکھتا حکم پر توجہ دینے لگا، جبکہ گاڑی آہستہ سے اس کے سامنے سے گزاری اور وہ بحث میں اب شرٹ کی آستینیں فولڈ کر رہی تھی۔ نہیں تو میرے
को समझाएगी साली। वो उर्दू में घुर्राई और सामने खड़ी औरत बुखला सी गई। सर, अरमान ने बुरहान को पुकारा जो मोबाइल को देख रहा था। सीट बुक करवाऊं अरमान? हुमायूनी खेजी से मुस्कुराता हुआ बोला। अभी ही तो कुछ देर में इसके आदमियों ने इसे न्यूज दी थी कि इसकी बीवी मिल गई है। दूसरे लम्हे दूसरे नंबर पर कॉल आई थी, वो भी इसकी बीवी का बता रहा था। इसे तो बुरहान नहीं जानता था, पर इसकी न्यूज सुनकर हैरान था। आखिर वो क्यों से बता रहा था इसकी बीवी के मामला। सर झटकते इसने अरमान को हुक्म दिया यूनान की फ्लाइट की टिकट का और अपनी 2 माह की लीव लिखी। कुछ देर में वो कॉल पर बात करता मुस्कुरा रहा था। हाँ बिल्कुल, जैसा चाहता हूँ वैसा ही होना चाहिए, इसने मुस्कुराते हुए कहा। दूसरी तरफ से मुतमईन जवाब वसूल होते वो मुस्कुरा दिया। बेबी हाउस का ख्याल रखना, इसने जताया और वो सर हिलाकर इसे अपनी तरफ फिर से मुतमिन करने लगा। जबकि अब बुरहान मोबाइल रखे ऊपर रूम की तरफ बढ़ा। इसने खूबसूरत से लबों पर सुधा मुस्कुराहट दी। अब तो बचकर दिखाओ मिस्ती कहेंगी। इसने मुलाजमा को हुक्म दिया और खुद बैठकर सोचने लगा था कौन सी सजाएं देनी है जिससे इसे मुर्दे भी पनाह मांगे। कुछ भी हो, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें गुंडी। जितना मुझे तड़पाया है इतना मैं तुम्हें तड़पाऊंगा। पल पल का हिसाब अपने तरीके से लूंगा। वो बड़बड़ा तो टेबल पर फेरी और इसकी खुद की तस्वीर लेकर खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया। कितने हसीन पल थे। अम्मी थी, अब्बू था, दाद, नूर, तुम, मैं, फेरी, सब साथ थे। सब कहाँ बिखर गया। मुस्कान, बहुत तकलीफ होती है मुझे, तुम्हें क्यों अंदाजा नहीं हो सका। मैं अपनी इसी तकलीफ को छुपाने के लिए यहाँ से निकला था, पर मुझे क्या पता था तुम ही हाथ से निकल जाओगी। वो सोचता सिगरेट से लगाकर मुंह में दबा गया, क्योंकि ये एक सहारा था जो इसे साथ देकर अजियत से बचाता था, वरना तो इस फहरान के घर में इसकी जान लेने पर कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मुझे पहले दाद के पास जाना चाहिए ताकि वो यहाँ आ सके। वो गहरा गश लेकर सोचते हुए बोला, मैं खाना बाहर से खा कर आऊँगा। शेर खान को बोलना वो ना बनाए आज। मुलाजमा को कहता हुआ कोट उठाकर कंधे पर डालकर कीस लेता वहां से निकला। ज्यादा दूर नहीं था दाद का फ्लैट, कुछ फासले पर था, मगर इतना नहीं। वो चंद घंटों की रेस्ट ड्राइविंग के बाद इसके फ्लैट के पास सामने पार्किंग एरिया में मौजूद था। गाड़ी लॉक करते हुए मुस्कुराता हुआ डोर पर आकर बेल बजाने लगा। वहां से गुजरते लोग इसे देखने लगे जो ब्लैक पैंट व्हाइट शर्ट पर हाथ में कोट थामे कोहनियों तक फोल्ड आस्तीने काफी हैंडसम लग रहा था। इसकी सूट स्पेट रंगत, इस पर स्याह काली आंखें काफी खूबसूरत थी। संजीदगी इसकी जात का हिस्सा थी। इस वक्त भी काफी सीरियस लग रहा था। हालांकि वो बहुत खुश था, पर इसे मालूम नहीं था वो खुश कैसे होते हैं। लोगों के ठहर ठहर कर देखने के बावजूद वो कभी मगरूर नहीं हुआ था। अलबत्ता इसे इग्नोर करता जैसे कुछ था ही नहीं। कोई इसे देख रहा है, अभी भी नजरें उठा नहीं देखता, मुस्कुराता, क्योंकि वो औरत भी इसे देखकर मुस्कुराई थी और बुरहान को इसमें बी की झलक महसूस हो रही थी। इसके दिल में एक होक सी उठी थी। कोई मुलाजमा कैसे इतने साल किसी की परवरिश संभाल कर सकती थी और आखिर में इन पर अपनी जान भी कुर्बान कर दी। इसकी आंखों में नमी तैर गई और हल्का सा मुस्कुराकर वापस संजीदा होता बेल बजाने लगा। जाओ देखो दाद कौन है। वो इसे कोहनी मारकर पीछे धकेलने लगी थी, पर वो कहाँ दूर हो रहा था। जो कोई भी गलत वक्त पर आया है खुद ही चला जाएगा। हम खाना बना रहे हैं, वो मुंह बनाकर कहता इसके हाथ को पकड़कर आलू काटने लगा। नूर एक हाथ से सालन बना रही थी और दूसरे हाथ से वो आलू कटवा रहा था, जबकि इसकी ठोड़ी नूर के कंधे पर थी, जो वक्फे बाद कोई ना कोई शरारत करते से बुखला देता था। दाद प्लीज सीरियस, बाहर कोई है, जाकर देखें। वो उसे छोड़कर इसके पीछे धकेलने लगी, पर वो मजीद करीब हो जाता। मैं सीरियस हूँ, तुमसे सीरियस होने की गुजारिश करता हूँ कि क्या ख्याल है। वो उसके कान में कहता है। इसकी पर गया। आपको तो हर वक्त बकवास सोचता रहा है, हटे, मैं जाकर देखती हूँ। वो गैस बंद करती, इसके हाथ से मुड़कर अपना हाथ छुड़वाती पलटती, जब भी मुस्कुराते दाद इसके साड़ में काउंटर से लगा दिया। बाहर खड़ा बुरहान दाद के मोबाइल पर कॉल्स करने लगा, जो पानी में डुबकियां ले रहा था। जा रहा हूँ खुश। इसके चेहरे से सर उठाते इसके लबों पर अंगूठा फेरकर वो गाल थपथपाता वहां से निकला। नूर बेबसी से इसकी पुश्त देखती हुई वापस डिनर की तरफ मतवज्जो हुई। भाई आप, दाद ने जैसे बैरूनी गेट खुला वापस जाने की तैयारी पकड़े। बुरहान ने काफी गुस्से से इसकी तरफ देखा। शर्म नाम की कोई चीज होती है, गुस्से से कहते हुए अंदर दाखिल हुआ। दाद कहका लगा उठा। अच्छा, फिर वो किस दुकान से मिलती है? इसने शरीर होकर पूछा और साथ चलने लगा। बुरहान सिर्फ घूरता रह गया। कैसे हैं भाई? बुरहान की आवाज़ सुनकर नूर गैस बंद करती हुई भागती लाउंज में बुरहान के पास आती हुई मुस्कुराकर बोली, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? इसके सर पर हाथ रखते हुए इसके सुर्ख तमतमाते चेहरे को देखता हुआ पुरसुकून हो गया। मैं भी ठीक हूँ, वो खुशी से नजर झुकाए बोली। अब बैठे ना भाई, इस बोनी में तो अकल ही नहीं है। दाद ने कहते बुरहान के हाथ को पकड़ा और इन्हें ले जाकर सोफे पर बिठाया। नूर ने हैरत से इसे देखा। कुछ देर पहले तो तारीफ में जमीन आसमान एक कर रहा था और अभी इसमें अकल नहीं। वो सोचकर साकित हुई। जिसका सदमालिफ खूबी महसूस करता कहकर लगा उठा, समझा करो ना मेरी जान, तभी इंसान ऐसी बहकी बहकी झूठी बातें करता है।
और सोचकर मुस्कुराहट दबाता खामोश रह गया, जबकि इसकी मुस्कुराहट नूर को आग लगा गई। क्या हो रहा है? ये अभी तक इसे तंग करना नहीं छोड़ा है दाद। बुरहान नूर की उतरी सूरत देखकर दाद गुस्से से बोला, रहने दे भाई, अब तो मैं इसका जीना हराम करने लगा हूँ। जैसे मुझसे शादी करके इसने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। वो मुंह बनाकर बोला। नूर की आंखें फैल गई। दफा हो जाओ, शक्ल देखी है मनूस, खुद पड़े थे मेरे पीछे, बोनी बोनी करके मरते रहते थे, जैसे जानती नहीं थी मैं तुम्हें, काले सांप थे तुम्हारी नीयत में। भाई इसे कहें अभी के अभी मेरे घर से निकल जाए, वरना मैं इसे शहीद कर दूंगी। वो मुतगैर चेहरे से साथ आपे से बाहर होती इसका खून करने पर तुली हुई थी। बुरहान ने खिलखिलाते दाद और खूंखार बनी नूर को देखा। दोनों को देखकर ये तो यकीन हो गया था कि खुशियां इन पर मेहरबान हो गई हैं। जिस तरह नूरुलैन का सब्र था, जिस तरह दाऊद आलिफ चाहकर बिखर और फिर बिखर कर चाहा था, इसे भी अपनी मंजिल मिल गई थी। इसे मंजिल तो एक इसका फर्ज था। जो दुश्मन रास्ते में आए और खुद आग की नजर होते लहूलुहान हो गए थे। दूसरी मंजिल इसकी मोहब्बत, जिसके सामने जिच किए वैसा दांत खड़ा था, जिसने मोहब्बत करना शुरू की थी और कांटों को समेट कर आज फूल पकड़े खड़ा कह के लगा रहा था। बुरहान ने दिल ही दिल में दोनों को देखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह कहा और अल्लाह से इनकी दायमी खुशियों की दुआ मांगी। मैं नहीं कर रही तुमसे बात, भाई इन्हें समझा दे, मुझसे बात ना करे। वो मुंह बनाकर बोलती हुई रुख दूसरी तरफ कर गई। कहीं मैंने यहाँ आकर फुफ्फो वाला काम तो नहीं कर दिया? इसके शक सा हुआ और इसके आने पर दोनों झगड़ालू हुए थे। अरे नहीं नहीं भाई, ये तो बोनी है ही झगड़ालू, सारा दिन मुझसे झगड़ती रहती है। मैं ठहरा माँ, वो कहता रुक गया और नूर ने चौंक कर कहका लगाते देखा। हाँ, बोलो, मासूम हो तुम, वो जुबान दिखाती बोली। बुरहान हंसा, इसकी मासूमियत दिखाने लगा, जबकि दादी इसके देखने पर एकदम ही इसके छिछोरे तरीके से आंख दबाई और नूर का दिल डूब सा गया और फौरन मुंह पर हाथ रखे आंखें फैलाए दाद को देखने लगी, जो बुरहान की जेब से मोबाइल निकाल ले। अब इसमें कुछ देख रहा था। बुरहान ने इसकी फैली आंखें देखी, दाद को देखा जो इसके मोबाइल में महव था। ये दोनों बेवकूफ हैं या मिलकर मुझे बना रहे हैं? वो बढ़ाता हुआ रह गया। मुझे सुनकर दाद और नूर का मुश्तरका कहका पड़ा। आपको कोई बेवकूफ बना सकता है एसएसपी साहब? इसने हंसते हुए कहा। बुरहान वहां मुस्कुरा दिया। अब वो क्या बताए, इसकी बीवी इसे बेवकूफ बना चुकी थी। इसे एक पैगाम के इंतजार में बिठाया, खुद पैगाम के साथ फरार हो गई थी। अच्छा भाई बताएं, मिस्टी भाभी का कुछ मालूम हुआ? वो मेरी बहन को लेकर फरार हो गई है। नूर पूछते हुए मायूस हो गई। माहौल काफी गमगीन हो गया। दाद खुद हैरान था। जब वो इसे ऑफर कर चुका था हुरुलैन को यहाँ से निकालने की, तो वो क्यों इसकी ऑफर ठुकरा गई थी और ऐसे किस बंदे के साथ इसे लेकर गई थी जो खैर कानूनी रास्ते इन्हें यहाँ से लेकर गया था और कोई सबूत नहीं छोड़ा था, ना ही फ्लाइट के। शायद इसीलिए इससे फकत चलगोजे का साथ दिया था। और दादी ये सोच रहा था, ये फकत चलगोजा कौन है जो इस तरह गैर कानूनी तौर पर इन्हें वहां से लेकर गया? मतलब कि वो कोई मामूली बंदा नहीं था, काफी पहुंच रखता था, इसमें माहिर था। कहीं वो किडनैपर तो नहीं था? इसने सोचा। नहीं, वो तो एक जगह टिकता ही नहीं। किसी को कैसे पता लगता है वो कहाँ है? इस किडनैपर को खुद मालूम नहीं होता वो कहाँ है, तो फिर दुनिया कैसे पता लगाएगी? ये तो आलम ही इसका पता लगा सकता था। हाँ, मिल गया इसका पता। वो मुस्कुराया। नूर की आंखें फैल गई, जबकि दाद घूर कर अपने भाई को देखने लगा। फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और वो कहाँ है? हूर कहाँ है? इसने हैरत से पूछा। हूर तो ठीक ही होगी अब, अलबत्ता मुस्कान यूनान में है। इसकी बात सुनते दाद ने लब भींच गया। वो यूनान में थी और हमारे आदमी से कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं? दाद ने हैरत से कहा। बुरहान हंस पड़ा। दोनों ने चौंक कर इनकी मुस्कुराती आंखों में खुशी देखी थी। वो है ही ऐसी साइको औरत, किसी की तकलीफ का वो अंदाजा नहीं लगा पाती शायद। खैर तुम दोनों घर चलो, मैं 2 माह के लिए आउट ऑफ कंट्री जा रहा हूँ, इसलिए चाहता हूँ इस घर में दोनों को हंसता हुआ छोड़ जाऊं। तो कहने लगा, जिससे नूर की रंगत सट पड़ गई। इसे यकीन था अगर वो इस घर में गई तो वो जरूर पागल हो जाएगी, क्योंकि वहां इसे मीता आई और ताया इतने लोगों को आंखों के सामने मरते देखा था। दाद की नजरें नूर के चेहरे पर गई तो वो घबराहट खौफ से सिपट पड़ गया था। मैं आती हूँ, इसने अंदाजा था दाद हाँ ही करेगा, इसीलिए साय साय करते कानों के साथ थूक निकलती लबों पर जुबान फेरते वहां से उठी। नहीं, बुरहान ने एकदम इसका हाथ पकड़कर इसे रोका। भाई प्लीज। वो सिसक उठी। बुरहान ने नफी में सर हिलाते हुए इसे पास बिठाया और माथे पर लब रखते हुए इसे सीने से लगा लिया। डर क्यों रही हो मेरी जान? वो तुम्हारी वजह से नहीं, नसीब के लिखे की वजह से हुआ है। इसके आंसू साफ करते वो माथे पर अकीदत भरा बोसा देता हुआ सर हिलाने लगा। नहीं भाई, मुझे तसल्लियां न दे, मैं जानती हूँ इन सब में मेरी मनहूसियत पड़ी है। वो बड़बड़ाई जो दोनों ना सुन सके। नूर एक हमदर्द भाई के एहसास वाला लम्स पाती इसमें समाकर फूट फूट कर रोने लगी। आप दाद को लेकर जाए,
مجھے وہاں ڈر لگے گا، اس نے سو سو کرتے کہا، اور اسے ایسے کرتے دیکھ کر داد کی آنکھوں کے سامنے حور العین لہرا گئی۔ اس کی بھی یہی عادت تھی، روتے روتے سو سو کرنا اور بغیر کسی کا خیال کیے ملازموں کے سامنے بھی تیار شیار عالم کے کوٹ پر ناک صاف کرنا، اور وہ عجیب بندہ تھا، مسکرا دیتا تھا۔ سوری بھائی، میں آتا ہوں۔ اس نے نظریں جھکاتے معذرت کر لی اور نور نے حیرت سے اسے دیکھا جو سر جھکائے برہان کے سامنے بیٹھا تھا۔ آخر یہ شخص محبت کے لیے کون سی قربانیاں دے گا، وہ سوچ کر سسک اٹھی۔ اچھا کوئی بات نہیں، میں تم دونوں کو خوشی میں ہی خوش ہوں، وہ تم دونوں کا گھر ہے، جب دل چاہے آ جانا۔ وہ نور العین کی خوبصورت آنکھوں میں بہتے آنسو صاف کرتا ہوا مسکرایا، وہ بھی جھنم کر مسکرا دی۔ داد نے اسے مسکراتے دیکھ کر ہنس پڑا۔ نہیں بھائی، ہمیں پرائیویسی چاہیے، وہ اچانک کافی سنجیدہ بولا۔ جہاں نور پانی پیتی اچانک اچھو لگا تھا، وہیں اسے کھانستے دیکھ کر برہان نے سر ہلا دیا۔ ٹھیک اسے لگ رہا تھا اسے چھوٹا بھائی کافی بے شرم اور بدتمیز ہو گیا تھا۔ اچھا میں چلتا ہوں، میری فلائٹ کا وقت ہے کچھ دیر میں، وہ کہتا اٹھا۔ ایسے کیسے کھانا کھا کر جائیے گا، داد نے فوراً ان کو بازوؤں سے جگڑتے ہوئے کہا۔ برہان ہنس پڑا۔ نہیں یار، میں نے تمہیں پرائیویسی دے رہا ہوں، اس نے شرارت سے کہا۔ داد کہہ لگا اٹھا۔ وہ تو آنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا آپ کو، اس نے آنکھ دبا کر کہا۔ نور کا وہاں کھڑا رہنا محال ہو گیا، وہ گھورتی داد کر دانت پیستی وہاں سے کھسک گئی تھی کچن میں۔ جب کس کے یوں آہستہ سے نکلتے دیکھ کر دونوں ساتھ ہنسے تھے۔ تنگ مت کیا کرو اسے داد، میں فون کر رہا ہوں تمہیں، برہان نے آنکھوں دیکھاتے کہا، اور واپس دونوں صوفے پر بیٹھے۔ چھوڑے بھائی، جب تک اسے تنگ نہیں کرتا مجھے جینا نہیں لگتا، آپ کو اندازہ نہیں میں نے یہ سال کیسے گزارا ہے، وہ کہتا ہوا گہرا سانس بھر گیا۔ تمہیں ایک کا نہیں داد، یہ سال سب کا اذیت بھرا سال تھا، اور ہم سب نے سب سے زیادہ اس کا، وہ جس کا حوالہ دے رہا تھا۔ داد نے سر ہلا گیا۔ رفیق بلوچ کے بارے میں کیا کہنا ہے، ابھی کوئی نیوز نہیں، داد نے سوچ کر پوچھا۔ کہاں 3 ماہ سے ایس پی نادر اس کے پیچھے پڑا تھا، اور وہ کہیں غائب تھا، کب گھر آتا ہے کب جاتا ہے کسی کو نہیں معلوم تھا۔ بس پھر وہی ہوا جو ہونا تھا، جہاں ہماری ذرا سی دیر ہوتی وہیں اس کی آمد ہوتی۔ وہ مسکرایا، سر ہلا گیا۔ آپ کو معلوم ہے کہاں ہے، الف کے پوچھنے پر برہان نے اسے دیکھا۔ جہاں خود ہے وہیں مجھے بلایا ہے، اس کے جواب پر داد نے ابرو اٹھا کر گیا۔ اس قدر فاسٹ وہ جانتا تھا بیسٹ کو، پھر اس اندازہ تھا ایک دن وہ حور تک پہنچ ہی جائے گا، جیسے کہ تک پہنچنے کے لیے انہیں سال پڑ گیا تھا، پھر بھی وہ ہاتھ نہیں آئی تھی۔ عارف کو معلوم ہے، برہان نے سوچتے ہوئے پوچھا۔ داد ہنس پڑا۔ وہ گٹر کا کیڑا گلی گلی میں رینگتا ہے، یہ ممکن ہی نہیں اسے معلوم نہ پڑا ہو۔ سب سے پہلے تو وہی جان گیا ہوگا بیسٹ کے بارے میں۔ یہ بھی خوب کہا، گٹر کا کیڑا نہیں گینگ کا کیڑا ہے۔ باتیں لمبی ہوتی کہ جب اس دوران نور نے کھانا ریڈی ہونے کا بتایا، داد برہان اسے بٹھا کر خود دونوں نے مل کر ٹیبل لگایا اور مل کر ڈنر کرنے لگے، ہنسی کہکوں کے بیچ۔ اوکے گائز، آج کے ایپیسوڈ کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔